এখানে আমাদের যে ক্লাসগুলো হচ্ছে এই ক্লাসগুলো আমরা যেখানে যখন শুরু করেছিলাম অনেক ফ্রেশার স্টুডেন্ট এখানে রয়েছে, তাই না? তো ফ্রেশার স্টুডেন্ট বেশি। আমরা যখন ক্লাস শুরু করেছিলাম আজকে আমাদের কতদিন হচ্ছে? 8 দিন। এই 8 দিনে কি আমাদের কনফিডেন্স লেভেল একটুও বুস্ট হয়েছে? তো আমাদের ক্লাস দেখে কি মনে হচ্ছে যে আমরা আগে চিপ লেভেল কাজ করতে পারবো? 100% ভালোভাবে শিখতে পারছি? কোনো বেমানি হচ্ছে বা কোনো প্রপার লেভেলে শেখানো হচ্ছে এখানে? এমনকি আমার কাছে যতটুকু নলেজ রয়েছে যে কোনো বিষয়ের প্রতি যতটুকু নলেজ রয়েছে একদম কমপ্লিট দিতে চেষ্টা করছি। তো মানে ভালো লাগছে আপনাদের? খুব ভালো লাগছে। যদি কোনো ফ্রেশার স্টুডেন্ট বা কোনো জায়গা থেকে যদি আমাদের ইনস্টিটিউট জয়েন করতে চায় তার জন্য আপনারা কি বলতে চাইবেন? ঠিক আছে, তাহলে থ্যাংক ইউ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने जो सेशन क्लास में होते हैं ऑफलाइन में होते हैं वही सेशन हम YouTube में बनाने की कोशिश की है। पूरा वीडियो डालने वाले हैं और ये इतने सारे जो भी हम नॉलेज यहाँ पर दिए, अगर आपको कुछ हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्त के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मोबाइल एक्सपर्ट चैनल। तो आज हमारे जो क्लास है यूनिवर्सल स्कीमेटिक, आपने देखा होगा कि हमारे चैनल में एक यूनिवर्सल स्कीमेटिक छुड़ा हुआ है। आज जो भी क्लास होगा बांग्ला में होने वाला है, क्योंकि आज हमारे क्लास में जो भी स्टूडेंट है सब बांग्ला में बात करते हैं और इंट्रो हिंदी में कर रहे हैं हम, लेकिन क्लास बांग्ला में करेंगे हम। और फिर यूनिवर्सल स्कीमेटिक जो हमने छोड़ के रखा है यूट्यूब में, उसमें उतना डीप नॉलेज नहीं दिया हुआ है। तो आज हमारे जो देश स्वाधीन हुए थे तो आज 15 अगस्त है और इसी दिन हम कुछ छुपाने वाला नहीं हूँ, और जो भी हम क्लास में करते हैं ऑफलाइन में ये पूरा वीडियो हम शूट कर रहे हैं और पूरा वीडियो हम यूट्यूब पे छोड़ने वाले हैं। इसमें कुछ भी कटिंग नहीं होने वाला, कुछ भी हम कटिंग नहीं करेंगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं। पूरे एक मदरबोर्ड का पूरा सर्किट डायग्राम किस तरह से वर्क करते हैं ये पूरा हम इसमें दिखाने वाले हैं। और आपको ये बता रहा हूँ, आपको जैसे लगे वो उस तरह से देख लीजिए। और इस वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो क्या हो सकता है, कोई अगर पॉइंट मिस हो जाए तो ये पॉइंट आपको हो सकता है पूरा मिस हो जाए, क्योंकि हम वीडियो पूरा शूट करने वाले हैं, पूरा नॉलेज हम देने वाले हैं और इसमें हम कुछ भी छुपाने वाले नहीं है। अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए तो मेरे हिसाब से आपको तो मतलब मोबाइल रिपेयरिंग बहुत ही आसान लगने लगेगा, और इसमें हम कोई कटिंग वगैरह कुछ नहीं करना चाहेंगे। तो पूरा देख लीजिए वीडियो को, लास्ट तक देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। इतना डिटेल में हम वीडियो कभी नहीं बनाते और कभी बनाने का उतना टाइम भी नहीं मिलता है, और इतना देने का कोई मतलब ही नहीं होता है। चाहे वीडियो 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा हो, पूरा वीडियो शूट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे जितने सारे स्टूडेंट सब यहाँ पर मौजूद हैं, हम यहाँ पर ऑफलाइन में दिखाने वाले हैं, वही हम शूट करके यूट्यूब में छोड़ने वाले हैं। तो ठीक है सर, अब बैठ जाइए। তো আমাদের মোবাইল যখন শুরু হয়, আমাদের ফোন যখন মানে স্টার্টিং শুরু হবে, তো স্টার্টিং হয় কি থেকে? ব্যাটারি কানেক্টর থেকে। ব্যাটারির ভোল্ট, ব্যাটারির সাপ্লাই আমাদের যাবে মাদারবোর্ডের মধ্যে ইন হবে, তারপরে মাদারবোর্ডের বাকি ফাংশন শুরু হবে। তো বাকি ফাংশনগুলো সম্বন্ধে আমরা জানবো, কিন্তু সবার আগে আমরা এটা জানবো যে ব্যাটারি কানেক্টরের আমার কি কি কনফিগারেশন রয়েছে। তারপরে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা প্রত্যেকটা সেকশন সম্বন্ধে এর বিষয়ে আলোচনা করব, আর প্রত্যেকটা সেকশনে কি কি রিকোয়ারমেন্ট হয়, কি কি ভোল্টেজের দরকার, সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা এখানে দেখব। তো সবার ফার্স্ট প্রত্যেকটা মোবাইলে একটা ব্যাটারি কানেক্টর তো হয়ই। তো আমি জাস্ট এখানে একটা ব্যাটারি কানেক্টর এখানে ড্র করে দিচ্ছি। তো ব্যাটারি কানেক্টরের কয়টা পিন হয়? 4টে। আপনারা বলবেন।
দেখি যে যেটা জানেন বলবেন। চারটে পয়েন্টের মধ্যে কি কি পয়েন্ট হয়? তো একটা হয় মাইনাস, মাইনাসের আরো একটা নাম আছে GND, গ্রাউন্ড। দ্বিতীয় পজিটিভ হয়, এটাকে আরেকটা নাম আছে, কি নাম আছে? ভিব্যাট। ভিব্যাটের ফুল ফর্ম কি? ভোল্ট অফ ব্যাটারি। ব্যাটারির ভোল্ট। ব্যাটারির ভোল্ট কত ভোল্ট হয় একটা ফোন চালু হওয়ার জন্য? 3.7 ভোল্ট মিনিমাম, মানে 1% চার্জ। আর 100% চার্জ মানে 4.2। তো এখনকার ফ্ল্যাগশিপ মডেল যেগুলো আসছে সেগুলো কিন্তু আরো অনেক বেশি ভোল্টেজ লেগে আসছে, 9 ভোল্টের ব্যাটারিও লেগে আসছে, 9 ভোল্ট, 7.5 ভোল্ট, এরকম যত ফ্ল্যাগশিপ মডেল আপগ্রেড মডেল যত মার্কেটে আসছে এখন, সেগুলো সব এত হাই ভোল্টেজের ব্যাটারিও লেগে আসছে। ঠিক আছে, তো আমরা সিম্পল ইউনিভার্সাল হিসাব থেকে জানছি, যখন সিম্পলি জানবো 4G টোটাল নলেজ এসে গেলে তখন যে ভোল্টেজ আসুক আমরা সেটা ক্যালকুলেশন করে কাজ করব। তো পরে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে। তো ব্যাটারির ভোল্ট আমাদের হয় 3.7 থেকে 4.2 ভোল্টেজ। তার মানে 3.7 মানে 1% চার্জ, 4.2 মানে 100% চার্জ। আর বাকি যে পয়েন্টগুলো থাকে, এই পয়েন্টগুলো কি কি পয়েন্ট আছে? আইডির ফুল ফর্ম কি আছে? আইডেন্টিফাই। এই দিয়ে আইডেন্টিফাই করে, কি আইডেন্টিফাই করে? ব্যাটারি লেগে আছে কি নেই। ব্যাটারি যদি লেগে থাকে তাহলে ডিসি টু ডিসি চার্জ পাঠাবে ব্যাটারিকে চার্জ করার জন্য, তাই না? চার্জে বসার এখানে ম্যাটার আছে যে ব্যাটারি আইডি, যদি ব্যাটারি লেগে থাকে আইডি লাইন আইডেন্টিফাই করে বলবে যে ব্যাটারি লেগে আছে, তখন চার্জ আসবে, আর না তো চার্জ আসবে না। লাইট সেকশনে সিএলসি লাইনের মতো গ্রাফিক্স থাকলে তবে লাইট আসবে, গ্রাফিক্স না থাকলে লাইট আসবে না। এখন পুরোনো মডেলের ক্ষেত্রে যদি বলা হয়, পুরোনো মডেলের ক্ষেত্রে ম্যাটার আলাদা। ঠিক আছে, যত আপগ্রেড মডেল চলছে সিএলসি লাইন যদি লাইন কাটাও থাকে তাহলে ইনফরমেশন আসতে পারবে না ডিসপ্লে থেকে, আর বুস্ট ভোল্টেজ তো তৈরি হবে না, যাবে না। কিন্তু ওই লাইনে ভোল্টেজ যাবে কত? 3.7 ভোল্টেজ যাবে বা 4.2 যাবে ম্যাক্সিমাম, তার বেশি যাবে। ঠিক আছে, তো সেটা আইডি লাইন আইডেন্টিফাই করে তারপরে চার্জ পাঠাবে এই লাইনে, তো আইডেন্টিফাই করে এই লাইন দিয়ে। আর বাকি যে পয়েন্টটা থাকে, এই পয়েন্টটার কি কি আছে? থার্মাল। থার্মাল কথার ফুল ফর্ম কি আছে? TH লিখে দিচ্ছি আমি এখানে, TH মানে এটা শর্ট ফর্ম, আর TH এর ফুল ফর্ম হচ্ছে থার্মাল। থার্মাল মানে টেম্পারেচার বা উষ্ণতা। এই থার্মাল লাইন আবার কত কত নামে হয় সেগুলো এক্সপ্লেইন করেছি। যেমন হয় NTC মানে হচ্ছে নেগেটিভ টেম্পারেচার কোএফিসিয়েন্ট। আচ্ছা, তারপরে PTC এখানে হয় না, PTC ব্যাটারি কানেক্টরের মধ্যে, ব্যাটারির মধ্যে ভিতরে। তো NTC আছে, তারপরে মানে এই লাইনটার নাম NTC হতে পারে। আর কি কি নাম হতে পারে? ড্যাটন। আর TH কতটা ফুল ফর্ম থাকতে পারে? থার্মাল। ঠিক আছে, তাহলে ব্যাটারি কনফিগারেশন আমরা বুঝতে পারলাম। আচ্ছা, তো ব্যাটারি কানেক্টর থেকে সবার ফার্স্ট ভোল্টেজ যাবে আমাদের ডিসি টু ডিসি আইসি তে। ডিসি টু ডিসি আইসি আমরা সবাই চিনতে পারবো? সবাই চিনতে পারবো? তো সবার ফার্স্ট আমাদের ব্যাটারি কানেক্টর থেকে ভোল্টেজ যাবে ডিসি টু ডিসি আইসি তে। তো আমি শুধু ডিসি লিখে দিলাম। তো ডিসি টু ডিসি আইসি তে যখন ভোল্টেজ যাবে, কোথা থেকে যাবে? ব্যাটারি কানেক্টরের প্লাস থেকে। তো ব্যাটারি কানেক্টরের প্লাস থেকে যখনই ডিসি টু ডিসি তে ভোল্টেজ যাবে, তার আগে এখানে কিছু কম্পোনেন্ট ক্যাপাসিটর থাকা জরুরি। ঠিক আছে, এটা ক্যাপাসিটর। তো এরকম ক্যাপাসিটর এই লাইনে আরো থাকতে পারে, লাইনের ভোল্টেজটাকে ফিল্টার করার জন্য। আমরা কিছু কিছু মাদারবোর্ডে দেখেছি কিছু CS রেজিস্টার বসে থাকে, কোডিং রেজিস্টার, কারেন্ট সেন্স রেজিস্টার। ঠিক আছে, তো আমি ধরে নিচ্ছি এখানে আমাদের একটা CS বসে আছে। তো এখানে আমি একটা CS করে দিলাম, কারেন্ট সেন্স রেজিস্টার। তো
তো এটা সাপোজ লেখা রয়েছে 010 কারেন্ট সেন্স রেজিস্টার। তো এই রেজিস্টার আমরা সাধারণত জানি এগুলো বেশিরভাগ মানে এগুলো 0 ওহমসেরই হয়, 0 ওহমসের রেজিস্টার লেগে রয়েছে। এই লাইনে কিছু ডায়োড লেগে থাকে, ডায়োড কি কাজ করে? প্রোটেকশন। তো ডায়োড প্রোটেকশনের কাজ করছে। তো এই লাইনে আরো কিছু ক্যাপাসিটরও দেখতে পেতে পারি। তো এইভাবে ধরে নিলেও আমাদের আরো কিছু ক্যাপাসিটর আছে। তাহলে ব্যাটারি কানেক্টর থেকে ডিসি টু ডিসি আইসি পর্যন্ত যখন কারেন্ট যাচ্ছে 3.7 থেকে 4.2, এই ভোল্টেজটা যখনই যাবে তো কত রকম ভাবে প্রোটেক্ট হতে হতে যাচ্ছে, ঠিক আছে? ডিসি টু ডিসি তে যখনই কারেন্ট ইন হবে তো ডিসি টু ডিসি বিনা পাওয়ার সুইচ চেপে ও ভিপিএইচ পাওয়ার আউটপুট করে দেবে, ঠিক আছে? তো আমি এখানে ধরে নিচ্ছি যে এখানে আমি একটা ভিপিএইচ পাওয়ার বানাবার জন্য একটা কয়েল বানিয়ে দিচ্ছি। তো এই কয়েলটা নাম হচ্ছে ভিপিএইচ, ভোল্টেজ পাওয়ার ফ্লো। তো ভিপিএইচ পাওয়ার যেটা হয় এটা কত ভোল্টেজের হয়? 3.7 থেকে 4.2, 3.7 থেকে 4.2 ভোল্টেজ হবে। তো এটা তো কলকমের ফোনের জন্য ভিপিএইচ পাওয়ার নাম আছে। যদি এই নামটা মিডিয়াটেকের ফোন হয় তাহলে নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে ভিসিস, নাম চেঞ্জ হয়ে গিয়ে ভিসিস হয়ে যাবে। তার মানে ভিসিস স্কিমেটিক নিয়ে যখন আমরা দেখব ভিসিস লেখা থাকুক বা ভিপিএইচ লেখা থাকুক আমরা বুঝে যাব এটা 3.7 ভোল্টেজের লাইন, মানে হাই ভোল্টেজের লাইন, ডিসি টু ডিসি থেকে আউটপুট হয়েছে, ঠিক আছে? তো জাস্ট আমরা এতটুকু এখন জানবো, পরে পুরো ডিটেইলস আলোচনা হবে, পরে বলতে এই ভিডিওতেই হবে। তো আমি এতটুকু জানবো যে ফার্স্ট ফোন চালু হবার জন্য কোন কোন আইসি দরকার আর কোন কোন আইসি কিভাবে ব্যবহার করে, ফার্স্ট এইটা জানবো আগে, তারপরে বাকি সেকশনগুলো জানবো। তো ডিসি টু ডিসি এখানে বহুত জরুরি, কারণ ব্যাটারির ভোল্ট সবার ফার্স্ট আসবে ডিসি টু ডিসি আইসিতে, তারপরে ডিসি টু ডিসি আইসি বিনা পাওয়ার সুইচ চেপে ভিপিএইচ পাওয়ার আউটপুট করবে 3.7 ভোল্ট। তার মানে ব্যাটারি লাগাতেই ভিপিএইচ পাওয়ার পেয়ে যাবো আমি। তো ভিপিএইচ পাওয়ার এখানে আউটপুট হবে, আর আউটপুট হওয়ার পর এই ভিপিএইচ পাওয়ার চলে যাবে ফোন চালু হওয়ার জন্য আমাদের পিএমআইসিতে। পিএমআইসিতে আমাদের ইন হবে। তো যখন পিএমআইসিতে আমাদের ভোল্টেজ ইন হবে ভিপিএইচ পাওয়ার ফোন চালু হওয়ার জন্য, তখন এখান থেকেই ইন হবে। তো ভিপিএইচ পাওয়ার যখনই ইন হবে এখানে, তো এখানে কিছু ক্যাপাসিটরও থাকবে ফিল্টার করবার জন্য, আর এই ক্যাপাসিটরের এক মাথা গ্রাউন্ড হবে আর এক মাথা 3.7 ভোল্টেজের লাইনে থাকবে। তার মানে পাওয়ার আইসির মধ্যে 3.7 ভোল্ট ইন হলো, পাশে একটা ক্যাপাসিটর ফিল্টার করবার জন্য লেগেছে। এই ক্যাপাসিটরের মেইন যে গ্রাউন্ড হবে, এই মেইন গ্রাউন্ড কিন্তু পাওয়ার আইসির মধ্যেই হবে, পাওয়ার আইসির মধ্যেই কিন্তু মেইন গ্রাউন্ড হবে, গ্রাউন্ড সেল। বাকি বাইরে থেকেও কিন্তু বিপ করবে, কিন্তু এই পাওয়ার আইসির মধ্যেই মেইন গ্রাউন্ড আছে, পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে গ্রাউন্ডের মধ্যে। আচ্ছা, তো যে কটা বাক কয়েল হবে প্রত্যেকটা বাক কয়েলের জন্য এক পিস করে ক্যাপাসিটর হবে। তো গ্রাউন্ড সেন্সের পাওয়ার আইসির মধ্যে ফের চলে যাবে, ফের ভিপিএইচ ইন হবে, তো ফের একটা ক্যাপাসিটর দিয়ে গ্রাউন্ড, তো ফের আমি ধরে নিচ্ছি ফের এদিকে চলে যাচ্ছে, ফের ভিপিএইচ ইন হচ্ছে, ফের একটা ক্যাপাসিটর রেখে ফের গ্রাউন্ড, আবার ফের ভিপিএইচ ইন হবে, ফের ক্যাপাসিটর হবে, ক্যাপাসিটরের এক মাথা গ্রাউন্ড হবে আর এইখানে। তার মানে এতটুকু তো কনফার্ম যে পাওয়ার আইসির মধ্যে ভিপিএইচ পাওয়ার যখন ইন হয় কিভাবে ইন হচ্ছে, ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে, ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে ইন হচ্ছে। কতটা মনে থাকবে? তার মানে যে কোনো ফোনের যদি আমরা ডায়াগনোজ করতে বসি আর যদি ভিপিএইচ
যে আমাদের ডিসি টু ডিসি আইসি এখানে যদি শিল্ড লেগে থাকে তো লেগেই থাকে, কোনো দরকার নেই। পাওয়ার আইসি শিল্ড যদি ছাড়ানো থাকে বা যদি না ছাড়ানো থাকে তো দুটোর যে কোনো একটা তো আমাকে ছাড়াতেই হবে, বা নেটওয়ার্ক সেকশন যদি ছাড়ানো থাকে নেটওয়ার্ক সেকশনে আমরা চেক করতে পারবো। কিন্তু ফোনটা যদি আমার চালুই না হয় তাহলে তো আমার পাওয়ার সেকশনে চেক করতে হবে, তাহলে পাওয়ার সেকশনে শিল্ড আমাকে ছাড়াতেই হচ্ছে। আর যদি ছাড়ানো থাকে মিটেই গেছে। ডিসি টু ডিসি আমি ছাড়াই বা না ছাড়াই আপাতত দরকার নেই। পাওয়ার আইসির পাশে গিয়ে যদি ক্যাপাসিটারে আমি ভোল্টেজ চেক করে নিই 3.7 থেকে 4.2 পর্যন্ত ভোল্টেজ আমার আউটপুট এসে গেছে এই ক্যাপাসিটার, তার মানে পিএমআইসি তে ইনও হচ্ছে। তার মানে এতটুকু কনফার্ম যে আমার ডিসি টু ডিসি আইসি ভালো আছে, আমার ডিসি টু ডিসি আইসি হাত দেওয়ার দরকার নেই। ক্লিয়ার? যা বলছি এইভাবেই কাজ করে আসছি আর এইভাবেই করি, আর এই শিক্ষাটাই শেখানো হচ্ছে। ক্লিয়ার? একদম প্র্যাকটিক্যাল নলেজ শেখানো হচ্ছে। তো ডিসি টু ডিসি এখানে চাই সেল দিয়ে ঘেরা রয়েছে, যাই রয়েছে, কিন্তু পাওয়ার আইসির পাশে যদি ক্যাপাসিটার গুলো আমরা খালি দেখতে পাই তো পাওয়ার আইসির পাশে ক্যাপাসিটারে মেপে দেখে নেবো আমার 3.7 ভোল্টেজ আসছে কিনা, তার মানে ডিসি টু ডিসি আইসি তে আমি আগে দেবো। ক্লিয়ার? তো পাওয়ার আইসি তে ইন হয়ে গেল। তো এত ক্যাপাসিটার দিয়ে ইন হওয়ার মানে কি? এত ক্যাপাসিটার দিয়ে তো ইন নাও হতে পারতো। এত ক্যাপাসিটার দিয়ে ইন এই কারণেই হচ্ছে একটা পাওয়ার আইসি এ একটা ম্যানেজারের মতো কাজ করে। যেরকম একটা অফিসের মধ্যে যদি একটা বিডি অফিস হয় বা কোনো একটা অফিস হয় তো সেই অফিসের মধ্যে দেখা গেল বিভিন্ন রকম মাল্টিপারপাস কাজ হচ্ছে। কোনো জায়গায় রেশন কার্ডের কাজ হচ্ছে, কোনো জায়গায় আধার কার্ডের কাজ হচ্ছে, কোনো জায়গায় কোনো একটা প্যান কার্ডের কাজ হচ্ছে, কোনো জায়গায় দেখা গেল আরো একটা স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের কাজ হচ্ছে। তো এরকম একটা বড় অফিস আর ছোট ছোট কক্ষ করানো হচ্ছে, আর প্রত্যেকটা কক্ষে আলাদা আলাদা কাজ হচ্ছে। ক্লিয়ার? তো আলাদা আলাদা যদি কাজ হয়, আলাদা আলাদা লোক বসে আছে ওখানে, আলাদা আলাদা এমপ্লয়ি বসে রয়েছে ওখানে, আর প্রত্যেকটা এমপ্লয়ের সবার আলাদা আলাদা স্যালারি দেওয়া হয়। যদি স্যালারি না দেওয়া হয় কোনো এমপ্লয়ির তো সেই এমপ্লয়ি কাজ করবে না। তার মানে সবাইকে আলাদা আলাদা স্যালারি আমাকে দিতে হবে। তার মানে সরকারি থেকে আসবে, যেটা বিডিও অফিস যদি হয় তাহলে সরকারি থেকে আসবে, পঞ্চায়েত হলে পঞ্চায়েতেও সেই সরকারি থেকে আসবে, বড় কোনো যদি কোম্পানি লেভেলের যদি হয় তা কোম্পানি দেবে স্যালারি। তো এখানে পাওয়ার এটা একটা অফিস, পাওয়ার আইসিটা হয়ে গেল একটা অফিস। তো এই অফিসের মধ্যে বিভিন্ন রকমের কাজ হবে। তার মানে বিভিন্ন রকমের কাজ মানে কি, বিভিন্ন ভোল্টেজ আউটপুট হয়, যেমন ভি মডেম, ভি প্রক মানে ভোল্টেজ ফর প্রসেসর, প্রসেসর কে সিপিইউ। তো সিপিইউ কে সিপিইউ এর যে প্রসেসর রয়েছে ওটাকে অন করবার জন্য, প্রসেসরটাকে অন করবার জন্য ওকেও ভোল্টেজ দরকার। তো সেই ভোল্টেজ পাওয়ার আইসি দেবে, আর পাওয়ার আইসির ওই প্রক সেকশন থেকেই ভোল্টেজটা আউটপুট হয়ে সিপিইউ তে যাবে। তার মানে প্রকের জন্য একটা ক্যাপাসিটর। যদি ভি কোর হয়, সিপিইউ এর মধ্যে কোর হয়, তো সিপিইউ এর কোর পার্টটাকে অ্যাক্টিভ করবার জন্য তাহলে কোরের ভোল্টেজ লাগবে আলাদা। তো এই সমস্ত ভোল্টেজ বলা হবে। তো কোরের ভোল্টেজ যদি আমাকে আউটপুট করতে হয় তো কোরের জন্য এক পিস বাক কয়েল পাওয়ার আইসির পাশে লেগে থাকবে, আর সেই কোরের আউটপুট যখন ভোল্টেজ পিএমআইসি দেবে তার জন্য বিল্ড আপ করার জন্য একটা ক্যাপাসিটর আছে। মনে করেন ভিএপিসি মানে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসর সিপিইউ এর মধ্যে হয়। তো অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসরটাকে যদি অন করতে হয় তো পাওয়ার আইসির অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসর ডিপার্টমেন্ট থেকে ভোল্টেজ আউটপুট হয়ে সিপিইউ এর মধ্যে যাবে, তার জন্য একটা ক্যাপাসিটর, আর তার জন্য আলাদা বাক কয়েল হবে। দেখা গেল যদি মিডিয়াটেকের ফোন হয় পাওয়ার আইসির মধ্যে এপিটি সেকশন হয়, আর যদি কলকমের ফোন হয় এপিটি সেকশন মাদারবোর্ডে হয়, পাওয়ার আইসির ভিতরে হয় না। মানে মিডিয়াটেকের ফোন হলে পাওয়ার আইসির মধ্যে ইনবিল্ট হবে এপিটি সেকশন, আর এপিটি সেকশন থেকে যে ভোল্টেজ আউটপুট হয় তার নাম হয় ভিপিএ ভোল্টেজ, আর ভিপিএ ভোল্টেজ হয় 0.5 থেকে 3.7 ভোল্টেজ। ঠিক আছে? তো পাওয়ার আইসির মধ্যে যদি ইনবিল্ট হয় তাহলে পাওয়ার আইসি থেকে ভিপিএ ভোল্টেজ আউটপুট হবে একটা আলাদা বাক কয়েল দিয়ে। তো ভিপিএ এর জন্য আলাদা একটা ক্যাপাসিটর। মানে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে ভাগ করা আছে পাওয়ার আইসির মধ্যে, পাওয়ার একটা ম্যানেজমেন্ট করছে, ভোল্টেজ ম্যানেজমেন্ট করছে। তো এরকম যেমনি সিপিইউ কে অ্যাক্টিভ করবার জন্য বিভিন্ন রকমের ভোল্টেজ আছে, র‍্যাম এর জন্য আলাদা ভোল্টেজ হয় ভি র‍্যাম এরকম। তো র‍্যাম এর জন্য দেখা গেল আলাদা একটা বাক কয়েল দিয়ে দিল। এবার কিছু একটা সেকশন রয়েছে যে সেকশনটা হচ্ছে এলডিও সেকশন। পাওয়ার আইসির মধ্যে একটা এলডিও সেকশন হয়। সাপোজ ধরে নিচ্ছি আমার এটা এলডিও ডিপার্টমেন্ট, এখানে ছোট ছোট অনেক এলডিও বসে আছে, এর মধ্যে ছোট ছোট অনেক এলডিও বসে রয়েছে। যেই এলডিও আমরা মাদারবোর্ডে দেখেছি পাওয়ার আইসির মধ্যে ওরকম অনেক এলডিও থাকে। ঠিক আছে?
তো এলডিও সেকশনকে অ্যাক্টিভ করবার জন্য এলডিও এর ভোল্টেজ দরকার। তো দেখা গেল অ্যাক্টিভ বাক কয়েল হচ্ছে যে বাক কয়েলের মাধ্যমে এলডিও কে আউট মানে জাগানোর জন্য কিছু ভোল্টেজ আউটপুট করলে একটা বাক কয়েলের মাধ্যমে, আর সেই বাক কয়েলের মাধ্যমে আউটপুট হয়ে ফের পাওয়ার আইসির মধ্যে ইন হয়ে যাবে। তো সেই কনফিগারেশন এবার আমি বলি, মোটামুটি নলেজ কনসেপ্ট ব্রেনের মধ্যে এসেছে। এবার আমি ড্র করছি বিষয়টা। যেমন মনে করুন পাওয়ার আইসিতে ভোল্টেজ ইন এর প্রসেস আমরা বুঝে গেছি। আউটপুট যখন হবে তখন সাপোজ মনে করুন পাওয়ার আইসি থেকে যখন আউটপুট হবে, পাওয়ার আইসির পাশে আমরা কি দেখেছি, বিভিন্ন বাক কয়েল বসে রয়েছে। সাপোজ মনে করেন এটা একটা বাক কয়েল, এটা একটা বাক কয়েল, সব পাওয়ার আইসি থেকে আউটপুট হবে। এর কানেক্টিভিটি কিন্তু পাওয়ার আইসির সঙ্গে থাকে। যেহেতু আমি এখানে ড্র করেছি জায়গা নেই, সেই কারণে আমি লাইনটা টানছি না, ঠিক আছে। তো ক্যাপাসিটর একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা। তো পাঁচটা যদি হয় তাহলে আমি পাঁচটা বাক কয়েল এখানে ড্র করে দিচ্ছি। চারটে, পাঁচটা বাক কয়েল। তো পাঁচটা বাক কয়েল, তো বাক কয়েলে যখন আউটপুট দেবে ফোনটাকে চালু করবার জন্য, তো ব্যাটারি আমি কানেক্ট করে দিয়েছি 3.7 থেকে 4.2 ভোল্টেজ ডিসি টু ডিসির মধ্যে ইন হলো, ভিপিএইচ পাওয়ার আউটপুট করে দেবে, যার জন্য কোনো পাওয়ার সুইচ চাপার দরকার নেই, ভিপিএইচ পাওয়ার আউটপুট হয়ে যাবে। আর ফের আউটপুট হয়ে পিএমআইসির মধ্যে ইনও হয়ে যাবে, ঠিক আছে। শুধু ওকে একটা দেশলাইয়ের কাঠির মতো দরকার, যে ঠুকলেই আগুন জ্বলে যাবে। তো সেটা কি প্রসেস আছে, পাওয়ার আইসি থেকে আউটপুট হওয়া কোনো একটা সাপ্লাই, সাপোজ এখান থেকে আউটপুট হয়ে এখানে কোনো একটা পাওয়ার সুইচের লাইন দিয়ে দিয়েছে। সাপোজ এইভাবেই আমি সুইচটাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। তো সাপোজ মনে করেন এটা পাওয়ার সুইচ, পাওয়ার সুইচ যখনই টাচ হবে তখন এটার সঙ্গে কানেক্টিভিটি হবে, ঠিক আছে। সাপোজ মনে করুন একটা গ্রাউন্ড আর একটা মনে করুন পজিটিভ। তো যখনই আমি ওখানে পাওয়ার সুইচ প্রেস করব তখন পাওয়ার আইসি কি করবে, ওয়ার্ক করা চালু করবে। পাওয়ার আইসি তখন ওয়ার্ক করা চালু করবে, আর পাওয়ার আইসি যখন ওয়ার্ক করা চালু করবে তখন এবার বাক ভোল্টেজ আউটপুট করবে। বাক ভোল্টেজ আউটপুট করবার আগেও কিন্তু আরো কিছু ভোল্টেজ আউটপুট হয়। যদি বুট সিকোয়েন্স হিসাব থেকে আমরা পড়তে যাই, তো আমরা বুট সিকোয়েন্স এর আগেও পড়েছি, পুরনো স্টুডেন্ট আমাদের কাছে রয়েছে। যেমন সবার আগে তৈরি হয় ভি রেফারেন্স ভোল্টেজ, ভিআরটিসি ভোল্টেজ, এই ধরনের কিছু ভোল্টেজ তৈরি হয়। তো সে এটা ইউনিভার্সাল স্কিমেটিক, ওতে আমরা যাব না। যখন ডিপে বুট সিকোয়েন্সে ক্লাস হবে তখন আমরা ওইগুলো পড়বো একদম স্টেপ বাই স্টেপ, কোন ভোল্টেজের পর কোন ভোল্টেজ তৈরি হবে। যদি একটা মিস হয় তো পরের ভোল্টেজ আর তৈরি হবে না, ঠিক আছে। ওটা বুট সিকোয়েন্স এক্সাক্ট পড়বো তখন। আমরা এটা একটা জাস্ট নলেজেবল ম্যাক্সিমাম মডেলের হিসাব থেকে যাচ্ছি। তো যখনই আমি পাওয়ার সুইচ ট্রিগার করব তখন পাওয়ার সুইচের লজিক হাই থেকে লজিক লো হবে, আর যেই লজিক লো হবে তখন পাওয়ার আইসি ট্রিগার হবে, আর ট্রিগার হওয়ার পর পাওয়ার আইসি আউটপুট দেবে বাক কয়েলের মাধ্যমে। তো বাক কয়েলে যখন আউটপুট দেবে, আমি সাপোজ ধরে নিচ্ছি এই বাক কয়েলটা হচ্ছে ভি মডেল, ঠিক আছে। এটাকে ধরে নিচ্ছি আমি ভিপিএ, এটাকে ধরে নিচ্ছি আমি ভি প্রপ, এটাকে ধরে নিচ্ছি আমি ভি কোর, আর এটাকে ধরে নিচ্ছি আমি HLDO মানে হাই এলডিও, ঠিক আছে। কলকমের ক্ষেত্রে সেটের ক্ষেত্রে কিন্তু লো এলডিও তৈরি হয়, কিন্তু আমি লো এলডিও এখানে আমি ড্র করলাম না। লো এলডিও আমি ধরে নিচ্ছি পাওয়ার আইসি থেকে আলাদাভাবে আউটপুট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। বা হাই এলডিও যখন 6357 সিআরবি একটা আইসি রয়েছে, হাই এলডিও আউটপুট হয়, আর আউটপুট হয়ে আরো একটা ছোট একটা এক্সটার্নাল আইসিতে যায়, আর যেখান থেকে লো এলডিও আউটপুট হয়, আর ফির সেই লো এলডিও আর এই হাই এলডিও দুজনেই পাওয়ার আইসির মধ্যে ইন হয়, ঠিক আছে। তো আমি ধরে নিচ্ছি এটা আমাদের একটা সিপিইউ। আমি একটু লম্বাই এটাকে ড্র করলাম।
এটা সিপিইউ আর এটা হয়ে গেল ইএমএমসি। ঠিক আছে, তো ভি মডার্ন ভোল্টেজ যখনই পাওয়ার আইসি থেকে আউটপুট হবে বাক কয়েলের মাধ্যমে, এই বাক ভোল্টেজ আউটপুট হয়ে কিছু ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে চলে যাবে সিপিইউতে। ঠিক আছে, তো কত ভোল্টেজ হবে? এই ভোল্টেজটা হবে 0.6 থেকে 1.2 ভোল্টেজ পর্যন্ত। তাহলে কত কম ভোল্ট, এত কম ভোল্টেজেই সিপিইউ চলে। পাওয়ার আইসি নিচ্ছে কত? 3.7 ভোল্ট, আউটপুট দিচ্ছে কত? 0.6 থেকে 1.2। ভি প্রক মানে ভি প্রসেসর, প্রসেসর কি? সিপিইউ, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, সিপিইউ এর ফুল ফর্ম। তো সিপিইউ এর মধ্যেই প্রসেসর বলে একটা কিছু থাকে। তো ভি প্রক মানে ভোল্টেজ পার প্রসেসর আউটপুট হবে পাওয়ার আইসি থেকে। পাওয়ার আইসির প্রক ডিপার্টমেন্ট থেকে যে ভোল্টেজটা আউটপুট হবে সেটা হবে 0.6 থেকে 1.2 ভোল্টেজ। আউটপুট হওয়ার পর এ চলে যাবে সিপিইউতে প্রক সেকশনে। তারপরে পাওয়ার আইসি থেকে আউটপুট হবে ভিপিএ। ভিপিএ ভোল্টেজ হবে 0.5 থেকে 3.7 ভোল্টেজ, আর এই ভোল্টেজটা হবে ফ্ল্যাকচুয়েট ভোল্টেজ। তো এটা আমি এক্ষুনি এই অবস্থায় স্থগিত রেখে দিচ্ছি, কারণ যখন এই ভোল্টেজটা আউটপুট হবে পাওয়ার আইসি থেকে, পাওয়ার আইসির মধ্যে এপিটি বলে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে। এপিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে ভোল্টেজ আউটপুট হয়ে যখন বাক্যালে আসবে তখন ওর নাম হয়ে যাবে ভিপিএ, মানে ভোল্টেজ পার পিএ। পিএ মানে পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার। 4G আইসি, তো 4G আইসির জন্য এই ভোল্টেজটা আউটপুট হতে আমি এখনো নেটওয়ার্ক সেকশন আগেনি, তার জন্য এটা আপাতত স্থগিত রাখছি। যখন নেটওয়ার্ক সেকশন ড্র করব তখন এটা আমি দেখাবো। ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে ভি কোর। পাওয়ার আইসি থেকে কোর পার্ট থেকে ভোল্টেজ আউটপুট হবে, যেটা হবে 0.6 ভোল্ট থেকে 1.2 ভোল্ট আউটপুট হয়ে ফির এও চলে যাবে আমাদের সিপিইউতে। ক্লিয়ার? একটা ভোল্টেজ রয়েছে হাই এলডিও। হাই এলডিও পাওয়ার আইসির থেকে আউটপুট হবে, যেই ভোল্টেজটা হবে 2.05 ভোল্টেজ। আর এই ভোল্টেজটা পাওয়ার আইসি থেকে আউটপুট হয়ে এ ধরে নিচ্ছে আর কোথাও যাবে না, কারণ এ আর কোথাও যায় না। এ ফির আবার এখান থেকে ফেরত এসে পাওয়ার আইসির এলডিও সেকশনে যাবে। ঠিক আছে, কলকমের সেটের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হাই এলডিওর জন্য একটা বাক কয়েল থাকে, লো এলডিওর জন্য একটা বাক কয়েল থাকে। ঠিক আছে, তো চলুন আমি এখানে একটা ড্রয়িং করে দিই, বুঝতে সুবিধা হবে আশা করি। তো আমি ধরে নিচ্ছি এখানে একটা বাক কয়েল আছে। তো এই বাক কয়েলে পাওয়ার আইসি থেকে আউটপুট যাবে লো এলডিও, এটার নাম হচ্ছে LLDO। তো এই ভোল্টেজটা হবে 1.35 ভোল্টেজ। এই হাই এলডিও আউটপুট হয়েছে পাওয়ার আইসি থেকে, আউটপুট হয়ে এ আর কোথাও যাচ্ছে না, ফের পাওয়ার আইসির মধ্যে এলডিও সেকশন ইন হয়ে যাচ্ছে। 1.35 ভোল্টেজ লো এলডিও আউটপুট হচ্ছে, আর আউটপুট হয়ে এ আর কোথাও যাবে না, এখান থেকে ফেরত হচ্ছে ফের এলডিও সেকশনে ইন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এলডিও সেকশনে যখনই ইন হয়ে যাবে তখন এই এলডিও সেকশনটাকে অ্যাক্টিভ করবে, আর অ্যাক্টিভ করবার পর ছোট ছোট এলডিও ভোল্টেজ এইভাবে আউটপুট হবে, ছোট ছোট এলডিও ভোল্টেজ এইভাবে আউটপুট হবে। ঠিক আছে, আমি আর ড্র করলাম না, আরো একটা আছে। তো অনেক ভোল্টেজ আউটপুট হয় পাওয়ার আইসির এলডিও সেকশন থেকে। তো সেই সমস্ত ভোল্টেজ গুলো কত কত হবে, যেমন মনে করি যে মোবাইলের মধ্যে মোবাইলের জরুরির জন্য যেই এলডিও ভোল্টেজ গুলো আউটপুট হয় সেই এলডিও ভোল্টেজ গুলো 0.5 হতে পারে, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.8, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0, 3.3, এগুলো হচ্ছে সব এলডিও ভোল্টেজ।
আর এই এলডিও ভোল্টেজগুলো আমাদের টোটাল মাদারবোর্ডে খুব জরুরি। এলডিও ভোল্টেজগুলো টোটাল মাদারবোর্ডে এক একটা সেকশনে এক একটা এলডিও জরুরি আছে। তো যখনই পাওয়ার আইসি থেকে एलडीओ सप्लाई आउटपुट হবে তো অবভিয়াসলি বাত মানে হিন্দি হয়ে যাচ্ছে কথাটা, যাই হোক তো বাংলায় বলছি। তো এখানে দেখা যাবে যে প্রত্যেকটা এলডিও লাইনে এক একটা করে ক্যাপাসিটর আছে, আর সব পাওয়ার আইসির আশেপাশে দেখবে যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ক্যাপাসিটর আছে। ম্যাক্সিমাম দেখবে কি ওগুলো এলডিও সাপ্লাই আছে 1.3 1.2 1.8 বিভিন্ন, সব আলাদা আলাদা ভোল্টেজ, সব আলাদা আলাদা সেকশনের রিকোয়ারমেন্টের জন্য। তো প্রত্যেকটা লাইনে এক একটা করে ক্যাপাসিটর হবে, বর্নিং স্কিমেটিকেও দেখানো হবে। তো এই ভোল্টেজগুলো যখন আউটপুট হয়ে যাবে পাওয়ার আইসি থেকে, তো পাওয়ার আইসি এই ভোল্টেজটাকে হাই এলডিও আর লো এলডিও ভোল্টেজটাকে নিয়ে রেগুলেট করে তারপরে এলডিও গুলোকে জাগিয়ে তারপরে দেখা গেলো মানে এলডিও গুলোকে জাগাচ্ছে, এলডিও আউটপুট দিচ্ছে, তখন রেগুলেট হয়ে যাচ্ছে ভোল্টেজটা। রেগুলেট হয়ে যখন আউটপুট হচ্ছে তাই জন্য ওর নাম হয়ে যাবে ভিরেগ, মানে ভোল্টেজ রেগুলেটেড ভোল্টেজ। ভি মানে ভোল্টেজ, রেগ মানে রেগুলেটেড ভোল্টেজ। এবার এক একটা এলডিওর এক একটা নাম্বার হয়, যেমন মনে করুন এলডিও নাম্বার 1, এলডিও নাম্বার 2, এলডিও নাম্বার 3 4 5 6 7 8 এলডিও 13 14 15 এরকম সমস্ত এলডিও রয়েছে। তাহলে এই এলডিও গুলোর নাম লিখবার তো আমার জায়গা নেই, কিন্তু আমি একটা এলডিওর নাম লিখে দিচ্ছি। যেমন মনে করুন এই এলডিওটার নাম লিখে দিচ্ছি ভি আর ই জি ভিরেগ L5 সাপোজ 1P8। যখন আমরা বর্নিং স্কিমেটিক দেখব ঠিক এইভাবেই লেখা থাকবে ভিরেগ L5 1.8 1P8, তার মানে রেগুলেটেড ভোল্টেজ এলডিও নাম্বার 5 থেকে 1.8 ভোল্টেজ আউটপুট হচ্ছে। তো এরকম প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভোল্টেজের এরকম আলাদা আলাদা নাম লেখা থাকবে, মানে ভিরেগ লেখা থাকবে, L5 এর জায়গায় থাকবে L6 L7 L8 এরকম ভাবে। তার মানে এগুলো সব রেগুলেটেড ভোল্টেজ, এলডিও ভোল্টেজ। ক্লিয়ার? তো এই 1.8 ভোল্টেজটা আমি এখানে এই কারণেই লিখেছি, এই ভোল্টেজটা এত গুরুত্বপূর্ণ ভোল্টেজ, এত জরুরি ভোল্টেজ যে এটাকে বলা হয় ইনেবল ভোল্টেজ। মানে এই ভোল্টেজের আরেক নাম হচ্ছে ইএন সিগন্যাল। ইএন মানে ইনেবল সিগন্যাল। তো এই ইনেবল সিগন্যাল যে আইসির মধ্যে যাবে না সেই আইসি অ্যাক্টিভ হবে না, চাই সে লাইট আইসি হোক, গ্রাফিক আইসি হোক আর নেটওয়ার্ক আইসি হোক, যে আইসির মধ্যে যাবে না সেই আইসি অ্যাক্টিভ হবে না। সেই কারণে এটা ইউনিভার্সাল ভোল্টেজ। মোবাইলের মধ্যে লগভগ মানে 80% জায়গায় 1.8 ভোল্টেজ যায়, আর বাকি যে এলডিও ভোল্টেজগুলো রয়েছে এই সমস্ত ভোল্টেজগুলো যেই সেকশনের জন্য স্পেশালি বানানো হয়েছে সেই সেকশনের জন্য যাবে। ঠিক আছে? আলাদা আলাদা সেকশনের জন্য আলাদা আলাদা ভোল্টেজ আউটপুট আছে। তো ইএমএমসি অ্যাক্টিভ করার জন্য কিছু এলডিও ভোল্টেজ রয়েছে। যেমন আমি এখান থেকে জায়গা হবে না হয়তো, আমি এখান থেকে একটা লাইন টেনে একে দেখিয়ে দিচ্ছি, এখান থেকে আমি টানছি না। যেমন মনে করুন এখান থেকে একটা এলডিও সাপ্লাই এসেছে যেটার নাম হচ্ছে ভিরেগ, সাপোজ L5 তো লাগবেই লাগবে, তো 1P8 1.8। আবার দেখা গেল আরো একটা এলডিও ভোল্টেজ আসলো যেটা দেখা গেল ইন হয়েছে, তো সেই সেম ভিরেগ সাপোজ দেখা গেল L13 2.8। ঠিক আছে? এরকম ভোল্টেজ আসে আমাদের। আর বাকি ইএমএমসি কে অ্যাক্টিভ করার জন্য সিপিইউ অনেক সাপ্লাই এর মধ্যে পাঠাচ্ছে, আরো সাপ্লাই আছে, ইএমএমসি এর আরো রিকোয়ারমেন্ট আছে। যেমন একটা দুটো রিকোয়ারমেন্ট আরো বলি, যেমন সিএলকে মানে ক্লক, ডাটা, সিএমডি কমেন্ট, এই ধরনের ইএমএমসি অ্যাক্টিভেট হওয়ার জন্য এরকম অনেক রিকোয়ারমেন্ট থাকে। তো
এখন পর্যন্ত কি বোঝা গেল যে ব্যাটারি কানেক্টরে আমি ব্যাটারি যখন ইন করব 3.7 ভোল্ট যদি থাকে ব্যাটারিতে তো ভিভিএইচ পাওয়ার তৈরি হয়ে যাবে আর পাওয়ার আইসিতে ইন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, পাওয়ার সুইচ যখনই আমি প্রেস করব তখন পাওয়ার আইসি অ্যাক্টিভেট হবে আর তারপরে গিয়ে পাওয়ার আইসি আউটপুট করবে ভোল্টেজ, কিছু সিপিইউ এর জন্য দেবে আর কিছু ভোল্টেজ দেখা নেটওয়ার্ক সেকশনের জন্য হতে পারে একটা বাক্কাল দিয়ে, আর হাই এলডিও লো এলডিও যদি লো এলডিও থাকে বা যদি শুধু হাই এলডিও এখানে তাহলে এটা আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা বুঝলাম একটা ফোন চালু হওয়ার জন্য যে কনফিগারেশনটা রয়েছে এটা মোটামুটি বুঝলাম যে এর মধ্যে ডিসি টু ডিসি কিভাবে ওয়ার্ক করছে, পাওয়ার আইসি মেন কিভাবে ফাংশন আছে আর সিপিইউ কিভাবে অ্যাক্টিভেট হবে আর ফির ইএমএমসি কিভাবে অ্যাক্টিভেট হবে। তো এতটুকুতে আমরা বুঝলাম যে এটা আমাদের ফোন চালু হওয়ার জন্য প্রসেস। তো ফোন যদি চালু হয়ে যায় তারপরে তো লাইট আসার একটা ম্যাটার আছে, গ্রাফিক আসার একটা ম্যাটার আছে, নেটওয়ার্ক সেকশনের একটা ম্যাটার রয়েছে, অডিও সেকশন বাজবে তার একটা ব্যাপার রয়েছে, বিভিন্ন সেকশন রয়েছে। তো এই সমস্ত সেকশনের সম্বন্ধে আমরা জানবো। এটা মোটামুটি একটা পাওয়ার সিকোয়েন্স, একটা পাওয়ার কিভাবে চলে বা বুট সিকোয়েন্সের মতো একটা ফোন কিভাবে চালু হয়, কোন জায়গায় কি সাপ্লাইটা যায়, তো সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। এবার আমরা ধরছি যে আমাদের ফোনটা চালু হয়ে গেছে, এবার আমাদের ফোনে একটা ছবি আসা দরকার। তো ছবির প্রসেসটা কি হবে আমরা শর্টে যতটুকু বলা সম্ভব ততটুকু আমরা এর মধ্যে দেখবো। আর ফের আমাদের পরে যখন লাইট সেকশন গ্রাফিক সেকশন যখন হবে, একটা গ্রাফিক সেকশন যদি বলি তো পুরো গ্রাফিক সেকশন পুরো কোড জুড়ে হবে, ঠিক আছে। তো আমরা শর্টে বাকি ডিটেল গুলো বলতে যাবো। তো সবার ফার্স্ট দেখি যে গ্রাফিক সেকশন যদি ড্র করি তো গ্রাফিক আইসি সাধারণত আমি এখানে একটা ড্র করছি গ্রাফিক আইসি, যেমন মনে করুন এটা একটা গ্রাফিক আইসি। গ্রাফিক আইসি আমরা দেখেছি বল আইসি হয়, তো এটা একটা গ্রাফিক আইসি। তো গ্রাফিক আইসির পাশে একটা বাক্কায় থাকে, তো ধরে নিচ্ছি এটা একটা বাক্কায়। তো এবার আপনাদের একটা কথা বলে দিই যে প্রত্যেকটা মানুষ যদি পৃথিবীটা বেঁচে থাকতে হয় তো প্রত্যেকটা মানুষের একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে যে কমসে কম বেঁচে থাকবার জন্য। বেঁচে থাকতে পারলে আগে কাজ করতে পারবো, ওয়ার্ক করতে পারবো। বেঁচে যদি না থাকতে পারে ওয়ার্ক করতে পারবো না। তাহলে বেঁচে থাকতে গেলে আমাদের কি কি লাগবে? ফার্স্ট লাগবে খাদ্য। খাদ্য ছাড়া আমরা খালি পেট বাঁচতে পারবো না বেশি দিন। খাদ্য শুধু খাদ্য খেলেও হবে না, জল লাগবে। তার মানে জলটাও অনেক জরুরি। বিজ্ঞান তো বলে দিয়েছে জলের আরেক নাম জীবন, তার জলটাও জরুরি আমাদের। আর বেঁচে থাকতে গেলে কি লাগে? অক্সিজেন লাগে, মানে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, এই দুটো জিনিস লাগবে। তো একদম অ্যাজ ইট ইজ ওই সিস্টেমে আমাদের মোবাইলটাকে ভাবতে হবে। যে কোনো সেকশন যখনই ওয়ার্ক করবো অ্যাজ ইট ইজ ওই কথাটা ব্রেনে রেখে আমরা ওয়ার্ক করবো ওই মোবাইলটার মধ্যে। যে কোনো সেকশন নিয়ে যদি কাজ করি, যে আমাকে বেঁচে থাকতে গেলে আমার খাদ্য দরকার, জল দরকার, অক্সিজেন দরকার। তো খাদ্য জল অক্সিজেন হিসাব থেকে যদি আমি যাই তো এখানে গ্রাফিক সেকশন যেটা আমরা করছি এটা হয়ে গেল সাপোজ গ্রাফিক সেকশন। তো এই গ্রাফিক সেকশনের এটা আমি লিখে দিচ্ছি যেন কারো অসুবিধা না হয় যখন ছবি তুলবেন। গ্রাফিক্স, তো গ্রাফিক সেকশন অ্যাক্টিভ হবে, ওকেও খাদ্য লাগবে। তো খাদ্য আসবে কোথা থেকে? সেই ভিপিএইচ পাওয়ার থেকেই আসবে। তার মানে গ্রাফিক আইসি খাদ্য আসে ভিপিএইচ পাওয়ার। ভিপিএইচ পাওয়ার কিন্তু টোটাল মোবাইলের একটা খাদ্য হিসেবে চলে। ঠিক আছে, সব সেকশনের ভিপিএইচ পাওয়ার জরুরি। ঠিক আছে, মেন রিকোয়ারমেন্ট এটা। ভিপিএইচ পাওয়ারের কয়েল তুলে নেওয়া মানে আউটপুট হবে না, তো পাওয়ার আইসিও অ্যাক্টিভ হবে না, কোনো চালু হবে না, কোনো সেকশনে চালু হবে না। তার মানে ভিপিএইচ পাওয়ার জরুরি। আর ধরে নেওয়া যায় যে 70-80% সেকশনে ভিপিএইচ পাওয়ার যাবে, ভিপিএইচ পাওয়ার লাগে। সব আইসির আলাদা আলাদা হবে আর সব যাবে কোথা থেকে? বাক্যে। ঠিক আছে, এই কনসেপ্টটা যদি পুরোপুরি ক্লিয়ার আপনারা বুঝতে পারেন শর্ট সলিউশন আপনাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে। যে কোনো মোবাইল যদি শর্ট আছে তো কমসে কম শর্ট সলিউশন আপনার কাছে একদম পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তার মানে
যদি ভিপিএইচ পাওয়ারের এই লাইনে ভিপিএইচ লাইনের যেখানে যেখানে 70-80% জায়গায় সাপ্লাইটা যাবে, এই 70-80% জায়গার মধ্যে যদি কোনো ভিপিএইচ লাইনে শর্টিং এসে যায়, তাহলে এই বাক কয়েলে এসে শর্টিংটা পড়বে। আর এই বাক কয়েলে এসে এক পিঠে শর্টিং পড়া মানে কি, ভোল্টেজ লাইনে যদি কোনো শর্ট সার্কিট বা ভোল্টেজ আসে, কয়েল কি কাজ করে সেই জায়গায়, একটা ফিউজের হিসাব থেকে কাজ করে। তাহলে এই মাথায় যদি ভোল্টেজ আসে এই মাথায় পৌঁছে যাবে, এই মাথায় যদি ভোল্টেজ হয় এই মাথায় পৌঁছে যাবে। তাহলে এখানে যদি শর্ট চলে আসে এই মাথায় চলে আসবে, আর এখানে যদি শর্ট চলে আসে ডিসি টু ডিসি মধ্যে চলে যাবে, ডিসি টু ডিসি ডিসট্রাক্ট হয়ে যাবে, এখন চলে যাবে, ভিপিএইচ পাওয়ার বানাতেই পারবে না। আর এদিকে মনে করুন যে ফুল শর্ট রয়েছে, ভিপিএইচ লাইনের এই পাশে আউটপুটে যে সেকশনই হোক, যদি ভিপিএইচ লাইনে ফুল শর্ট হয়ে থাকে তো ডিসি টু ডিসি তো ওয়ার্ক করবে নাই, কিন্তু ডিসি টু ডিসি কি করবে, এখানে ডিফেন্স হিসেবে কাজ করবে। ডিসি টু ডিসি খাস কাজ কি বলেছিলাম আগের দিন, যে ডিসি টু ডিসি একটা ডিফেন্ডার হিসেবে কাজ করে। যদি আউটপুটে কোনো শর্ট সার্কিট হয়, ব্যাটারিকে ক্ষতি হতে দেবে না, তাহলে ও নিজে কনজিউম করবে, করে কিছু পার্সেন্ট এফেক্ট ব্যাটারি কানেক্টরে দেবে। আর এই ব্যাটারি কানেক্টর থেকে আমার পাওয়ার সাপ্লাই শর্ট কিছুটা অ্যাম্পিয়ার শো করবে, যে কিছুটা অ্যাম্পিয়ার দিকে করা যাচ্ছে। কিন্তু ডিসি টু ডিসি যদি না থাকতো পুরানো সেটের ক্ষেত্রে, তো যদি ভিপিএইচ লাইনের আউটপুটে তো ভিপিএইচ বলে কিছু থাকতো না সেই ফোনের ক্ষেত্রে। যদি সেই লাইনে কোনো ক্যাপাসিটর যদি কোনো আইসি শর্ট হতো, তাহলে সেই শর্টটা কোথায় এসে পড়বে, ডাইরেক্ট ব্যাটারি কানেক্টর। তো ব্যাটারি কানেক্টরে ডাইরেক্ট বিপ দিত, ব্যাটারি কানেক্টরে ডাইরেক্ট বিপ দিত। কিন্তু এখন করে দিয়েছে ডিসি টু ডিসি। ডিসি টু ডিসির আগে কতটুকু রেখেছে সেকশন, কটা মাত্র কম্পোনেন্ট আছে, এগুলো যদি শর্ট হয় কিন্তু ডাইরেক্ট বিপ দেবে। আর যদি এগুলো শর্ট না হয়, যদি আউটপুটে শর্ট হয়, তাহলে ব্যাটারি কানেক্টরে বিপ দেবে না, কারণ ডিসি টু ডিসি ওই শর্টিংটাকে কনজিউম করে নেবে আর তার কিছু এফেক্ট ব্যাটারি কানেক্টরে পাঠাবে। তো পাওয়ার সাপ্লাইতে যখন লাগাবো তো কিছু অটো রেটিং নেবে, দেখো 40, 50, 60, 10, 15 এরকম। তার মানে আমাদের বুঝে যেতে হবে যে আমাদের মেন লাইনে কোনো সমস্যা আছে। এটা ভিভ্যাট লাইন, এখান থেকে এই পর্যন্ত ভিভ্যাট, এখান থেকে শুরু হচ্ছে ভিপিএইচ, পাওয়ার আইসিতে ইন হওয়া পর্যন্ত ভিপিএইচ। পাওয়ার আইসি যখন আউটপুট করে দিচ্ছে তখন হয়ে গেল সেকেন্ডারি লাইন, ঠিক আছে। তার মানে পাওয়ার আইসির আগে পর্যন্ত মেন লাইন। আচ্ছা, তো এখান থেকে এই মেন লাইন থেকে ভিপিএইচ পাওয়ার যাচ্ছে কোথায়, গ্রাফিক আইসির বাক কয়েলে। আর এখান থেকে যখনই একটা বাক কয়েল একটা আইসিতে ইন হবে, তো এই লাইনের নাম কি বলেছিলাম, বি ইন। বাক কয়েলের এক মাথায় 3.7 ভোল্টেজ চলে এসেছে, মানে কি দ্বিতীয় মাথায় পৌঁছে যাবে। দ্বিতীয় মাথা থেকে আউটপুট হয়ে যখন দ্বিতীয় অন্য একটা পিনে যাবে, তখন এই পিনটার নাম কি বলেছিলাম, এলএক্স অথবা এসডব্লিউ, মানে সুইচিং। এলএক্স নামেও থাকতে পারে, এসডব্লিউ নামেও থাকতে পারে, ওকে নাম শুনে বুঝতে হবে, স্কিমেটিকের ভাষা আছে এগুলো, ঠিক আছে। তো সুইচিং হবে। তো এই গ্রাফিক আইসির একটা মাত্র রিকোয়ারমেন্ট পুরো হয়েছে এখন পর্যন্ত, ঠিক আছে। তো যখন এই গ্রাফিক আইসিতে ভিপিএইচ পাওয়ার 3.7 থেকে 4.2 যখন দেবে, তো অবভিয়াসলি এটা হাই ভোল্টেজ। তো হাই ভোল্টেজ যদি হয়ে থাকে, তাহলে এই লাইনে অবভিয়াসলি কিছু ক্যাপাসিটর হওয়া জরুরি। যদি ক্যাপাসিটর না থাকে তাহলে কি হবে, ফিল্টার করতে পারবে না, তাহলে দেখা গেল ডাইরেক্ট আইসিটাকেই শর্ট করে দিয়েছে, তাই না। যদি বাই চান্স এসি পালস চলে আসে, ক্যাপাসিটর গ্রাউন্ড করে দেবে। যদি এনভায়রনমেন্ট থেকে যদি ফ্রিকোয়েন্সি চলে আসে, গ্রাউন্ড করে দেবে। যদি ফ্ল্যাকচুয়েট ভোল্টেজ হয়, ফ্ল্যাকচুয়েট ভোল্টেজটাকে গ্রাউন্ড করে দেবে, আর ফাইন ভোল্টেজটাকে আগে পাঠিয়ে দেবে পিওর ডিসি ভোল্টেজটাকে, আর যাবে আমাদের আইসিতে, আইসি ক্ষতি যাবে না। তাহলে এই ক্যাপাসিটর গুলো এখান থেকে যদি আমি তুলে দিই, তাহলে গ্রাফিক আইসির আর কোনো গ্যারান্টি থাকবে না, ঠিক আছে। প্রচুর টেকনিশিয়ান রয়েছে মার্কেটে, কি একটার পর একটা যখন মোবাইল শর্টটাকে যেটা শর্ট দেখায় সেটা করতে চলে যায়। হয়তো লাস্টে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে ফোনটা চালু হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ওই ফোন চালু কতদিন চলবে কেউ কোনো গ্যারান্টি নেই। ক্যাপাসিটর কোম্পানি এমনি দিইনি, জরুরি আছে ক্যাপাসিটরের, প্রোটেকশন করে, প্রোটেক্ট আছে ক্যাপাসিটর, প্রোটেক্ট করে। কি প্রোটেক্ট করে, এসি পালস, ফ্রিকোয়েন্সি, তারপর ফ্ল্যাকচুয়েটেড ভোল্টেজ, এই সমস্ত ভোল্টেজ গুলোকে প্রোটেক্ট করে আগে ফাইন ভোল্টেজ পাঠিয়ে দেয়, আর তারপরে আইসিতে ইন হলে আমাদের আইসির ক্ষতি হবে না। তো এখন পর্যন্ত আমাদের একটা আইসি, এটাকে যদি মনে করি যে এটা আমি বা এটা আপনি, তাহলে কি হবে, এটা যদি আপনি হন তাহলে আপনার শুধুমাত্র খাদ্য দেওয়া যাবে, বেঁচে থাকতে পারবেন, ওয়ার্ক করতে পারবেন, পারবেন না। তাহলে কি করতে হবে, এর আগে আর কি কি সাপ্লাই আছে সেই সাপ্লাই গুলো আমাকে দিতে হবে। তাহলে কি আছে, যেমন মনে করুন
যে গ্রাফিক আইসি যদি ইনেবল হতে হয় তাহলে ওকে ইনেবল ভোল্টেজ দরকার। তো ইনেবল ভোল্টেজ এখানে রয়েছে, সাপোজ L5 1.8 ভোল্টেজ দেখা গেল গ্রাফিক আইসির মধ্যে একটা ভোল্টেজ ইন হবে, তো এটাও যেহেতু একটা ভোল্টেজ লাইন, তো এখানে কিছু ক্যাপাসিটর হওয়া জরুরি। এখানে আমি কিছু ক্যাপাসিটর করে দিলাম। এই ভোল্টেজটা কি ভোল্টেজ? 1.8 ভোল্টেজ। ভিরেক L5 মানে এটা হয়ে গেল ইনেবল ভোল্টেজ, ইএন সিগন্যাল। ঠিক আছে, তো গ্রাফিক আইসির দুটো রিকোয়ারমেন্ট পুরো হয়েছে, ভিপিএইচ পাওয়ার, ইএন সিগন্যাল। এবার আইসি ওয়ার্ক করার জন্য মোটামুটি প্রস্তুত আছে, কিন্তু তবুও ওয়ার্ক করবে না, কারণ সিপিইউ যতক্ষণ না পর্যন্ত গ্রাফিক আইসি কে কন্ট্রোল করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করবে। গ্রাফিক আইসি কে কন্ট্রোল কিভাবে করবে? কারণ এখানে আবার জায়গা নেই বলে সেই জন্য আমি ক্রিস্টালের প্রসেস দেখাইনি, কারণ ক্রিস্টালের ক্লাস তোমাদের হয়ে গিয়েছে, তাই না? ক্রিস্টাল কি করে? পাওয়ার আইসি থেকে একটা শর্টে বলে দিই, পাওয়ার আইসি থেকে দেখা গেল একটা 1.8 ভোল্টেজের ভোল্টেজ আউটপুট করলো, ক্রিস্টালকে দিল, ক্রিস্টাল ফ্রিকোয়েন্সি বানিয়ে ফের পাওয়ার আইসির মধ্যে দিয়ে দিল ফ্রিকোয়েন্সি। তো এই ফ্রিকোয়েন্সি ফের আবার সিপিইউ তে যাবে দুটো সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে, একটা হয়ে গেল বিবি ক্লক, একটা হয়ে গেল স্লিপ ক্লক। যদি কলকমের ফোন বা মিডিয়াটেকের ফোন দেখা গেল এতে ক্রিস্টাল যদি 19.2 মেগাহার্টজ লেগে থাকে বা 26 মেগাহার্টজ লেগে থাকে ততটাই ক্লক বানাবে, আর বিবি ক্লকের নাম হয়ে সিপিইউ তে যাবে। হতে পারে লাইনে একটা রেজিস্টার, হতে পারে নাও হতে পারে, রেজিস্টার হওয়ার চান্সেস বেশি, 0 ওহমস এর রেজিস্টার। তার মানে কি পাওয়ার আইসি একটা 1.8 ভোল্টেজ দেখা গেল একটা ক্রিস্টাল কি দিল, সাপোজ মনে করুন এই জায়গাটা আমি ক্রিস্টালটা ড্র করতাম, যদি লো এলডিও আমি না এখানে করতাম, তো 1.8 ভোল্টেজ দেখা গেল বা 2.8 ভোল্টেজ বা 2.2 ভোল্টেজ দেখা গেল ভিআরটিসি ভোল্টেজের মতো গেল। তো ক্রিস্টাল কি করবে? ফ্রিকোয়েন্সি বানিয়ে ফের পাওয়ার আইসির মধ্যে ইন করবে, আর পাওয়ার আইসি সেই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে রেগুলেট করবে, রেগুলেট করে ফের সিপিইউ কে দেবে বিবি ক্লকের নাম থেকে, মানে বেসব্যান্ড ক্লক। বেসব্যান্ড ক্লক দেওয়া হলো 19.2 মেগাহার্টজ এর বেসব্যান্ড ক্লক, একটা 0 ওহমস এর রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যমে সিপিইউ কে দিল। ঠিক, সব থেকে ভালো হয় আমি এখানে একটা লো এলডিওটা মুছে দিচ্ছি, কারণ লো এলডিওটা তো বোঝা হয়ে গিয়েছে বলে, তাই না? তো সাপোজ এখান থেকে পাওয়ার আইসি থেকে একটা ভোল্টেজ আউটপুট হলো আর ক্রিস্টালে চলে গেছে, এটা ধরে নিচ্ছি ক্রিস্টাল, আর ক্রিস্টাল ফের ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করে ফের পাওয়ার আইসির মধ্যে ইন করবে, আর পাওয়ার আইসির মধ্যে যখনই ইন হয়ে যাবে তখনই পাওয়ার আইসি সেই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে নিয়ে ফের রেগুলেট করবে, আর রেগুলেট করবার পর পাওয়ার আইসি ফের আউটপুট দেবে, দিয়ে দেখা গেল একটা 0 ওহমস এর রেজিস্টার লাগিয়ে সিপিইউ কে দিল, এটা হয়ে গেল বিবি ক্লক। যদি ক্রিস্টাল 19.2 মেগাহার্টজ ইউজ হয়ে থাকে বা 26 মেগাহার্টজ ইউজ হয়ে থাকে, যা ইউজ হয়ে থাকবে তাই দেবে। 19.2 মেগাহার্টজের ক্লক বানিয়ে সিপিইউ কে দিল, সিপিইউ এর রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু এটা অন হওয়ার জন্য। ফের দেখা গেল আরো একটা রেজিস্টারের মাধ্যমে স্লিপ ক্লক হয়ে যাবে, আরো একটা আউটপুট করলো, এটা হয়ে গেল স্লিপ ক্লক, সরি স্লিপ সিএলকে স্লিপ ক্লক। তো এই স্লিপ ক্লক সাপোজ ধরে নিয়ে এটা হয়ে গেল 32.768 kHz মানে কিলোহার্টজ। তার মানে বিবি ক্লক 19.2 মেগাহার্টজ, স্লিপ ক্লক 32.768 কিলোহার্টজ। এই বিবি ক্লক আর স্লিপ ক্লক সিপিইউ তে যদি কোনো কারণবশত এই রেজিস্ট্যান্স এখান থেকে উঠে যায় বা ট্রান্সফোল্ডিং হয়ে যায় বা কোনো কারণবশত রেজিস্টার যদি ওপেন হয়ে যায়, তাহলেও যদি এই কিলোহার্টজের আর মেগাহার্টজের ফ্রিকোয়েন্সি যদি সিপিইউ কে না যেতে পারে,
তাহলেও কিন্তু সিপিইউ অ্যাক্টিভেট হবে না, সিপিইউ অ্যাক্টিভেট হবে না আর সিপিইউ আগে ওয়ার্ক করবে না। আর ফির এই ক্লকগুলোকে নিয়ে এবার সিপিইউ আবার বিভিন্ন জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট করবে। কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করবে? গ্রাফিক সেকশনকে অ্যাক্টিভেট করবার জন্য যেমন ভিপিএইচ পাওয়ার একটা জরুরি, একটা ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট, দ্বিতীয় রিকোয়ারমেন্ট 1.8 ভোল্টেজ এসে গ্রাফিক আইসি কে ইনেবল করবার জন্য, আর তৃতীয় যদি I2C লাইনের দ্বারা এই লাইনটাকে মানে কমিউনিকেট করে, তার মানে সিপিইউ মোবাইলের মাদারবোর্ডের মধ্যে একটা কি বলেছিলাম, মাস্টার, আর এই মাস্টার যাকে কমিউনিকেট করে তার নাম কি বলেছিলাম, স্লেভ। তার মানে এখানে গ্রাফিক আইসি কে সিপিইউ যদি কমিউনিকেট করে তার মানে সিপিইউ হয়ে গেল মাস্টার আর গ্রাফিক আইসি স্লেভ। তাহলে আমি এখান থেকে সাপোজ এখান থেকে আউটপুট করে দিচ্ছি, আউটপুট হয়ে দেখা গেল দুটো লাইন আসবে, তো দেখা গেল এখান থেকে আমি দুটো লাইন আউটপুট করে দিচ্ছি। জায়গা শর্ট যেভাবে দেখাচ্ছি একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নেবেন, ঠিক আছে? তো এটা সাপোজ আমি ধরে নিলাম I2C লাইন, ঠিক আছে? তো I2C লাইনের ক্ষেত্রে দুটো রেজিস্টারও দেখতে পেতে পারেন। সাপোজ এখানে দুটো রেজিস্টার লিখে আছে, ঠিক আছে? এইভাবে রেজিস্টারও থাকতে পারে। আবার এটাও হতে পারে যখন I2C লাইন হয়, I2C লাইনের ফ্রিকোয়েন্সিটাকে অনেক সময় পুল আপ করার দরকার পড়ে, কারণ ফ্রিকোয়েন্সি একটা ফ্লো, ও সহজে যেতে পারে না, তো ওই লাইনে ভোল্টেজ দিয়ে ওটাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার একটা ম্যাটার থাকে। সেই কারণে দেখা গেল যে ভিরেট 1.8 ভোল্ট যেটা আছে, এই 1.8 ভোল্টেজের কোনটা গেছিলাম, এটাই। তো 1.8 ভোল্ট আমি এখান থেকে টানছি, 1.8 ভোল্ট এখান থেকে আউটপুট হয়ে সাপোজ দেখা গেল দুটো রেজিস্টার, একটা ক্লক লাইনের সঙ্গে একটা রেজিস্টার এইভাবে রয়েছে, আর সরি ডাটা লাইনের সঙ্গে এভাবে একটা রেজিস্টার আছে, আর এই 1.8 ভোল্টেজ দুটো লাইনেই যাবে। তো এখানে যে রেজিস্টার গুলো লেগে থাকে, এই রেজিস্টার গুলোর কত কত মান বলেছিলাম, 2.2 কিলো ওহমস, 2.2 কিলো ওহমস এর রেজিস্টার। দুটো রেজিস্টারের মাধ্যমে কত ভোল্টেজ দিচ্ছে এই লাইনে, 1.8 ভোল্টেজ এই লাইনটাকে পুল আপ করবার জন্য। তো এর নাম হয়ে গেছে পুল আপ। যখন রেজিস্টারে ক্লাস করানো হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল পুল আপ রেজিস্টার কাকে বলে, পুল ডাউন রেজিস্টার কাকে বলে। তো এটা নরমালি রেজিস্টার পজিশনের উপর নাম চেঞ্জ হয়ে গিয়ে পুল আপ হয়ে গেল। তো পুল আপ করে দিল। এবার এই যে I2C লাইনের মাধ্যমে যে দুটো সাপ্লাই আউটপুট হয়েছে, এই দুটো সাপ্লাই এর একটা হবে ক্লক লাইন মানে CLK, বা এরকম লেখা থাকতে পারে SCL মানে সিরিয়াল ক্লক, আর একটা লাইন থাকবে SDA সিরিয়াল ডাটা। সিরিয়াল ক্লক আর সিরিয়াল ডাটা সিপিইউ কমিউনিকেট করছে স্লেভ কে মানে গ্রাফিক আইসি কে। তার মানে এবার যদি গ্রাফিক আইসির হিসাব দেখি, ভিপিএইচ পাওয়ার খাদ্য পেয়ে গেছে, 1.8 ভোল্টেজ জল পেয়ে গেছে, আর সিরিয়াল ক্লক সিরিয়াল ডাটা একটা হয়ে গেল রিসার্চ, একটা হয়ে গেল প্রসেস। তার মানে এই আইসি রিকোয়ারমেন্ট পুরোপুরি ফুলফিল। এবার এই আইসি আউটপুট করবে, যখন আউটপুট করবে তখন আলাদা বলের মাধ্যমে আউটপুট করবে। যেমন মনে করুন একটা এই বল থেকে আউটপুট করে নিয়ে আসছে, একটা এই বল থেকে আউটপুট করে নিয়ে আসছে, আর একটা হবে VSN আর একটা হবে VSP। তার মানে VSN হবে মাইনাস হাই ভোল্টেজ, VSP হবে প্লাস হাই ভোল্টেজ। আর এই ভোল্টেজটা কোথায় যাবে, ডিসপ্লে কানেক্টর, ডিসপ্লের পিকচারটাকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য, ঠিক আছে? তার মানে গ্রাফিক আইসি যদি রিকোয়ারমেন্ট কোন লাইন যদি একটা কাটা থাকে, বা এখানে যদি সিরিজে রেজিস্টার বসে থাকে, রেজিস্টার যদি কোনো একটা লাইনে যদি ওপেন হয়ে যায়, তাহলেও কিন্তু গ্রাফিক আইসি অ্যাক্টিভেট হবে না। তার মানে EN সিগন্যাল যদি মিস হয়ে যায় তাহলেও অ্যাক্টিভেট হবে না, ভিপিএইচ পাওয়ার যদি মিস হয়ে যায় তাহলেও অ্যাক্টিভেট হবে না, ভিপিএইচ লাইনে যদি কোনো জায়গায় শর্ট হয়ে থাকে তো ফোনই চালু হবে না। দেখা গেল 1.8 ভোল্টেজের লাইনে এই ক্যাপাসিটর শর্ট হয়ে গেছে, তাহলেও কিন্তু ফোন চালু হবে না, কারণ 1.8 ভোল্টেজের লাইন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ লাইন, ওই লাইন শর্ট হয়ে গেলে কিন্তু ফোন চালু হবে না, ঠিক আছে?
আর সিরিয়াল ক্লক সিরিয়াল ডাটা যদি এসে যায়, এবার আইসি ওয়ার্ক করবে, এর রিকোয়ারমেন্ট পুরোপুরি হয়ে গিয়েছে। তো এই আইসি যদি এর পরেও আউটপুট +5 ভোল্টেজ -5 ভোল্টেজ না দেয়, তখন আমরা বুঝবো কি এই আইসি খারাপ, এবার আমাকে আইসি চেঞ্জ করতে হবে। আর তখন গিয়ে আমাদের আইসি চেঞ্জ করতে হবে। তার মানে ফট করে আমরা কোনোদিনই তুক্কা সিস্টেমে কাজ করব না। যে কোনো মোবাইল যদি আসে, আমরা প্রপার লজিকের সাথে কাজ করব, যে আমাদের ওই আইসি যদি ওয়ার্ক না করে, তো যে আইসি হোক যদি ওয়ার্ক না করে, আগে আমরা সেই আইসির রিকোয়ারমেন্ট পুরো হচ্ছে কিনা চেক করব। যদি রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল থাকে, তারপরেও যদি আইসি কাজ না করে, তাহলে আমি আইসি একবার চেঞ্জ করব। ক্লিয়ার? যে কোনো একটা সেকশন ওয়ার্ক করছে না, তার মানে ডাইরেক্ট আইসি চেঞ্জ করে দেবো, এটা নয়, এটা তুক্কা সিস্টেম। এই সিস্টেমে আমরা কাজ করবো না, আমরা প্রপার লজিকে কাজ করবো। আগে রিকোয়ারমেন্ট চেক করবো, যদি তারপরেও আইসি আউটপুট না দেয়, তারপরে আইসি চেঞ্জ করবো। কিন্তু রিকোয়ারমেন্টে যদি প্রবলেম থাকে, তো সেই কারণে আমি যদি 10টা আইসি চেঞ্জ করে দিই, কিচ্ছু হবে, কারণ রিকোয়ারমেন্টই পুরো হচ্ছে না। তাহলে হতে পারে প্রথমে যে আইসিটা লেগেছিল ওটাই ভালো ছিল, তাই না? অনেক টেকনিশিয়ান এরকম রয়েছে যে আইসি একটা ছাড়া 5টা চেঞ্জ করে নিয়েছে, রিকোয়ারমেন্ট চেক করতে জানে না। আইসি একটা ছাড়া 5টা চেঞ্জ করে নিয়েছে, তারপরে হচ্ছে না, বহুত প্যারেশান, কেন হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না। ডিসপ্লে চেঞ্জ করে দেখে নিচ্ছে, তারপরেও হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না। কিন্তু গ্রাফিক্সের অনেক বড় ম্যাটার রয়েছে, গ্রাফিক্সের পিছনে সিপিইউ এর অনেক হাত আছে, পাওয়ার আইসির অনেক হাত আছে, ডিসপ্লে কানেক্টরের একটা রিকোয়ারমেন্ট হয়, ঠিক আছে? শুধু গ্রাফিক আইসি রিকোয়ারমেন্ট বললাম, ডিসপ্লে কানেক্টরের আলাদা রিকোয়ারমেন্ট হয়। ডিসপ্লে কানেক্টর থেকে আই ডিজাইন হয় সিপিইউ এর জন্য, ঠিক আছে? +5 ভোল্টেজ -5 ভোল্টেজ এসে অনেক গ্রাফিক্স নাই, সিপিইউ থেকে 10টা মিপি লাইন আসে, ডাটা লাইন, তার মধ্যে 2টো ক্লক লাইন থাকে, এগুলো জরুরি। পাওয়ার আইসি থেকে 1.8 ভোল্টেজ আসতে হবে, সেটা জরুরি ডিসপ্লে কানেক্টরে, ঠিক আছে? তাহলে ডিসপ্লে কানেক্টরে একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে। তো এখানে যদি দেখি, আমাদের গ্রাফিক আইসির রিকোয়ারমেন্ট আমরা এখানে বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে? এবার +5 ভোল্টেজ -5 ভোল্টেজ চলে যাবে আমাদের ডিসপ্লে কানেক্টরে, ঠিক আছে? তো এটা কমপ্লিট বোঝা গেল। এরপর আমরা দেখবো যে আমাদের লাইট সেকশন কিভাবে ওয়ার্ক করে। তো লাইট সেকশনে আমরা দেখেছি যে এরকম আইসি আছে, AL65, বহুত ফেমাস আইসি, AL65, AL62। ভালো সুবিধাটা গ্রুপে দেবো তো পরিষ্কার। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। তো AL65 যে আইসি আছে, AL65 তো আমাদের 6 পিনের হয়, AL65 আমাদের 6 পিনের হয়। তো এই আইসির রিকোয়ারমেন্টের কথা যদি বলি, এই আইসিটা দেখুন কিন্তু অ্যানালগ আইসি, 6 পিনের আইসি, আর ফের পিন আইসি, অ্যানালগ আইসি, আর এটা কিন্তু ডিজিটাল আইসি। তো লাইট আইসি ডিজিটাল হয়, তাই না? তো অ্যানালগ আইসির ক্ষেত্রে যদি আমি দেখি, অ্যানালগ আইসি এর পাশেও একটা বাক কয়েলের মতো দেখতে হয়, কিন্তু এটা হয় বুস্ট কয়েল, তাই না? তো এই আইসির রিকোয়ারমেন্ট যদি দেখা হয়, তাহলে আমাদের সেই ভিভিএইচ পাওয়ার সেই বাক কয়েলের মধ্যে যাবে, আর এখান থেকে আউটপুট হয়ে দেখা গেল একটা পিনে গেল। তো যে পিনটা গেছে এটা হয়ে গেল এসকেমেটিকের ভাষায় ভি ইন, মানে এটা কত ভোল্টেজ? 3.7 ভোল্টেজ। যেহেতু 3.7 ভোল্টেজ এখানে এসছে, তো এই আইসিটাও তো খারাপ হওয়ার একটা চান্স আছে, তাহলে এখানেও তো ক্যাপাসিটর আমাদের জরুরি। তো এখানেও আমি কিছু ক্যাপাসিটর এঁকে দিলাম। এবার একটা কয়েলের এক মাথায় 3.7 চলে আসা মানে কি, তো ফিউজের মতো কাজ করবে। দ্বিতীয় মাথা থেকে কি করবে, আউট করে দেখা গেল আর একটা পয়েন্টে নিয়ে যাবে, যেটা হয়ে গেল আমাদের LX অথবা SW, মানে সুইচিং পিন, সুইচিং হবে। এবারে এই আইসির আর কি রিকোয়ারমেন্ট আছে? অ্যানালগ আইসি, একটা ডিজিটাল বললাম, এটা অ্যানালগ বলে, আর ম্যাক্সিমাম ডিজিটাল আইসি আমাদের মোবাইলের মধ্যে, সেই জন্য এটা অ্যানালগ বলে দিচ্ছি। তো এই আইসির মানুষের রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে কি বলেছি? খাদ্য, জল আর অক্সিজেন। কিন্তু এই আইসির রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 3.7 ভোল্টেজ। এবার আমি ভাবছি কি এখানে একটা ডিসপ্লে কানেক্টর রেখে দিচ্ছি, এটা মনে করেন একটা ডিসপ্লে কানেক্টর। তো
+5 ভোল্টেজ যদি এখানে আঁকাই রয়েছে তাহলে এটা এখানে দিয়ে দিই। +5 ভোল্টেজ আর -5 ভোল্টেজ ডিসপ্লে কানেক্টরে আসলো। এবার দেখা গেল একটা সিএবিসি লাইন বলে একটা লাইন থাকে, যে লাইনটা আইডি লাইনের মতো কাজ করে, আইডেন্টিফাই করে ডিসপ্লেতে পিকচার আছে কি নেই এটা দেখে এসে আইসি কে বলবে, লাইট আইসি কে, আর তারপরে লাইট আইসি সুইচিং করবে আর তারপরে বুস্ট ভোল্টেজ সেট হবে। তার মানে সিএবিসি লাইন যদি কোনো কারণবশত কেটে যায় তাহলে কি হবে, ডিসপ্লেতে লাইট আসবে না। তার মানে অনেক সময় কি হয় যে ডিসপ্লেতে গ্রাফিক রয়েছে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তারপরেও লাইট আসে না, তো এটা সিএবিসি লাইনেরও প্রবলেম হতে পারে, আরো অনেক প্রবলেম হতে পারে, ঠিক আছে। তো একটা সিএবিসি লাইন দেখা গেল এভাবে আউটপুট হয়ে আইসির একটা পিনের মধ্যে ইনফরমেশন নিয়ে গেল, এটা হয়ে গেছে সিএবিসি ইনফরমেশন নিয়ে গেছে। এই লাইনে কোনো সময় রেজিস্টারও দেখতে পেতে পারেন, তো রেজিস্টারের মাধ্যমে সিএবিসি সাপ্লাই নেবে। আর এই সিএবিসি লাইন ইনেবল আমাদের মোবাইলের মধ্যে দু রকমের হয়, এক হয় হার্ডওয়্যার ইনেবল আর এক হয় 1.8 ভোল্টেজ, ঠিক আছে। তো এটা যদি আছে সিএবিসি লাইন, তো এটাকে যে পিনে ইন হবে তো এটার নাম হয়ে যাবে এইচডব্লিউ, মানে হার্ডওয়্যার এইচডব্লিউ লেখা থাকে, মানে ইনেবল ইএম কথা লেখা থাকে না, এইচডব্লিউ লেখা থাকে মানে হার্ডওয়্যার ইনেবল। তার মানে এখান থেকে ভিপিএইচ পাওয়ার ইন হলো একটা রিকোয়ারমেন্ট, সিএবিসি লাইন যদি চলে আসে ইনফরমেশন নিয়ে যদি চলে আসে এবার আইসি সুইচিং করে দেবে, ঠিক আছে। তো আমি বেশি ডিটেলসে যাচ্ছি না কারণ লাইট সেকশনের আবার আলাদা করে ক্লাস হবে, ঠিক আছে। তো সুইচিং এই আইসি করবে আর বুস্ট ভোল্টেজ বানাবে বুস্ট কয়েল, আর এর পাশে দেখা গেল একটা ডায়োড লেগে আছে। ডায়োডের কথা বলেছিলাম লাইট সেকশন যখন চেনাবার উপায়, একটা ডায়োড এভাবে লেগে যাবে। তো এটা মনে করুন একটা ডায়োড, তার পাশে একটা ক্যাপাসিটার, একটা কোয়েলের ডিনোটিং লেটার কি, একটা কয়েল লেগে আছে। তো আইসি সুইচিং করে দিচ্ছে আর বুস্ট ভোল্টেজ মনে করুন এই লাইনে তৈরি আছে, তো বুস্ট ভোল্টেজ আউটপুট হবে, বুস্ট ভোল্টেজ আউটপুট হয়ে যেহেতু রেকটিফায়ার ডায়োড, তো বুস্ট ভোল্টেজ আউটপুট হয়ে ডায়োডের এক সিরাতে দিয়ে দেবে। ডায়োড সিরিজে বসে রয়েছে আর এক সিরা দিয়ে বুস্ট ভোল্টেজ যখন আউটপুট হয় কত ভোল্টেজ হয়, 20 ভোল্ট, 30 ভোল্ট, 40 ভোল্ট হতে পারে, তাই না। তো এই ভোল্টেজটা ডায়োডের আরেক মাথা দিয়ে আউটপুট হয়ে ক্যাপাসিটরের এক মাথায় চলে যাবে, যদি বাই চান্স কোনো এসি পালস এসে যায় ক্যাপাসিটর ফিল্টার করবে। কারণ এখানে যে ডায়োডটা লেগে রয়েছে এটা কি ডায়োড, রেকটিফাই ডায়োড, মানে রেকটিফাই করবে। রেকটিফাই ডায়োডের কাজ কি, সংশোধন করে। রেকটিফাই কথার অর্থ সংশোধন কি সংশোধন করবে, এখানে যখনই আইসি সুইচিং করে হাই ভোল্টেজ তৈরি করছে 3.7 নিচ্ছে, হাই ভোল্টেজ তৈরি করছে 30 ভোল্ট, 20 ভোল্ট হাই ভোল্টেজ তৈরি করছে, এর মধ্যে প্রচুর এসি পালস তৈরি হওয়ার চান্সেস, প্রচুর এসি পালস তৈরি হবে। তো সেই এসি পালসটাকে ডিসি তে কনভার্ট করবে রেকটিফাই ডায়োড, কনভার্ট করার পর ক্যাপাসিটরে দেবে। ক্যাপাসিটর যদি বাই চান্স কোনো প্রবলেম হয় তো সেটাকে ফিল্টার করবে, তারপরে নিয়ে আসবে কয়েলে। কয়েলে যখন ইন হবে কয়েল সেই আউটপুট নিয়ে ডিসপ্লে কানেক্টরে দেওয়া গেল একটা পিনে দেবে। যখনই বুস্ট ভোল্টেজ কোনো ডিসপ্লে কানেক্টরের পিনে ইন হয় তখন দেখবেন যে বেশিরভাগ কোনো কানেক্টরের কোনো না কোনো এক ধারের পিনে ইন হয়। এটা একটা নলেজ হিসাব থেকে বলে দিচ্ছি, সুবিধা হবে পরে কাজ করতে। তো এটা সেই বুস্ট ভোল্টেজ, যখন এইভাবে আউটপুট হয়ে ভোল্টেজ আসে হাই ভোল্টেজ, তখন এর নাম কি বলেছিলাম, এলসিডি এ, মানে অ্যানোড লাইন। এলসিডি অ্যানোড লাইন, হাই ভোল্টেজ লাইন, বুস্ট ভোল্টেজ যদি না আসে ডিসপ্লে লাইট জ্বলবে না, এলইডি জ্বলবে না, ঠিক আছে। তো লাইট সেকশনের রিকোয়ারমেন্ট তাহলে আমরা কি দেখলাম, 3.7 ভোল্টেজ আর সিরিজ। যদি এটাই ডিজিটাল আইসি হতো 9 ভোল্টের বা 12 ভোল্টের আইসি যদি হতো তাহলে কি হতো, ওর ভিভিআই পাওয়ার তো লাগতোই লাগতো, আর ফের ইএন সিগন্যাল লাগতোই লাগতো, আর ফের আবার
মাস্টার কমিউনিকেট করতো সিরিয়াল ক্লক সিরিয়াল ডাটার মাধ্যমে। যদি আপগ্রেড মডেল হয় দেখা গেল এসপিএমআই প্রোটোকল দিয়ে করছে কমিউনিকেট। ডাইরেক্ট মাস্টার তখন কমিউনিকেট করতে পারবে। হ্যাঁ, তো তাহলে লাইট সেকশন যেহেতু অ্যানালগ আইসি, সেক্ষেত্রে এর মানে যে ইনপুট সাপ্লাই দু রকম দেখেছি আমি, ঠিক আছে। তো লাইট সেকশন মোটামুটি বোঝা হলো, পরে লাইট সেকশনে আরো ডিটেলসে ক্লাস হবে। এবার আমি চলে আসছি নেটওয়ার্ক সেকশন। তো একটা নেটওয়ার্ক সেকশন কটা আইসি থাকে আমরা দেখেছি নেটওয়ার্ক সেকশনে, তিনটে আইসি। তো এখানে আমি ধরে নিচ্ছি এটা 2G আইসি। 2G আইসি 3 আইসি হয়, তো 2G আইসি আর নেটওয়ার্ক সেকশনে আরো আইসি থাকে, 4G আইসি থাকে, 4G থাকবে আর RF থাকবে। তো এটা হয়ে গেল 4G। আর একটা আইসি থাকে আরএফআইসি। মার্কেটে WTR হাল্লা মানে কি বলবো, হাল্লা মজা हुआ है। তো যাই হোক, এটা আরএফআইসি WTR একটা আরএফআইসি শুধু WTR হয় না, SDR হয়, আর WTR হলেও WTR এর অনেক সিরিজ আছে। তো এটা আরএফআইসি। তো নেটওয়ার্ক সেকশন কিভাবে ওয়ার্ক করছে আমরা একটু দেখি। তো নেটওয়ার্ক সেকশনে 2G আর 4G আইসির রিকোয়ারমেন্ট যদি আমরা দেখি, ওই VPH পাওয়ার 2G আইসিতেও ইন হবে। সাপোজ হচ্ছে আমার এই পিনে ইন হবে, তো যদি 2G আচ্ছা ওই পিনে ইন হলো, 4G আইসিতে যখন ইন হবে ঠিক মাঝামাঝি পজিশন থেকে ইন হবে। তাহলে এটা কত ভোল্টেজের লাইন হয়ে গেল? 3.7 to 4.2। 3.7 লিখে দিচ্ছি আমি, 3.7 ভোল্টেজ। তার মানে 2G আইসিতে যদি 3.7 এর লাইন কাটা থাকে, বা যদি এই লাইন করে লিকেজ বা শর্টিং যদি হয়ে থাকে, তাহলে ফোনই চালু হবে না, কারণ VPH লাইন, তাই না? তো এই ভোল্টেজ কোনো কারণবশত যদি মিস হয়, তাহলে 2G আইসি আমাদের অ্যাক্টিভ হবে না, 4G আইসি অ্যাক্টিভেট হবে না। তো এটা আসছে কোথা থেকে? VPH থেকে। মিডিয়াটেকের কিছু কিছু ফোনের ক্ষেত্রে এই সমস্ত 2G 4G আইসি ভিভ্যাট থেকে সাপ্লাই দিয়ে দেয়, ডাইরেক্ট সাপ্লাই দিয়ে দেয় মিডিয়াটেক। Y12, Y15, Y17 এই সমস্ত অনেক মডেল আছে মিডিয়াটেকের সেটের ক্ষেত্রে। তো 4G আইসি আর 2G আইসি অ্যাক্টিভেট করার জন্য ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট আমাদের কি হয়ে গেল? VPH পাওয়ার। তো VPH পাওয়ার যখনই আমাদের এখানে হয়ে যাবে, তখন এটা যেহেতু VPH লাইন অনেক হাই ভোল্টেজের লাইন, সেক্ষেত্রে এখানে তো ক্যাপাসিটার কিছু দিতেই হয়। তো এখানে কিছু ক্যাপাসিটার দিয়ে দিলাম, 4G আইসির পাশেও কিছু ক্যাপাসিটার হবে। তো এখানে আমি কিছু ক্যাপাসিটার VPH লাইনে দিই। তো 4G আইসি আর 2G আইসি এই দুজনেরই মেন সাপ্লাই খাদ্য পেয়ে গেছে। এবার লাগবে জল। তো জল যদি আসে, জল কোথা দিয়ে নিয়ে আসবো? জল 1.8 ভোল্ট। তো 1.8 ভোল্টের লাইন তো এখান থেকে আমি আলাদা কালার দিয়ে নিয়েছি। তো সাপোজ এটাই হয়ে গেল সেই 1.8 ভোল্টের লাইন। তো 1.8 ভোল্টের লাইন এখান থেকে চলে আসছে, এই যে সাপোজ 2G আইসি তে ইন হয়ে যাচ্ছে, আর এখান থেকে গিয়ে সাপোজ ধরে নিলাম 4G আইসি তে ইন হয়ে যাচ্ছে। তো এটা হয়ে গেল 1.8 ভোল্টের লাইন। ধীরে 1.8 ভোল্ট, L5 1.8 ভোল্ট। এটা যেহেতু একটা ভোল্টেজ লাইন, তাহলে এতেও ক্যাপাসিটর হওয়া স্বাভাবিক। 2G আইসি তেও ইন হয়েছে। তো এখন পর্যন্ত 2G আইসি 4G আইসি দুটো রিকোয়ারমেন্ট পুরো হলো, তারপরে কিন্তু কাজ করবে না, ঠিক আছে। এবার বলি 2G আইসি দুটো রিকোয়ারমেন্ট পুরো হয়েছে। এবার 3 নম্বর রিকোয়ারমেন্ট কি আছে? 3 নম্বর রিকোয়ারমেন্ট ডাটা ক্লক। তো ডাটা ক্লক যদি আনতে হয়, তাহলে আমাদের সিপিইউ থেকে আনতে হবে। তো সিপিইউ থেকে আমি ধরে নিচ্ছি এখান থেকে একটা সাপ্লাই আউটপুট হয়ে চলে আসছে, পুরো নিচে দিয়ে নিচ্ছি। তো আচ্ছা আরেকটা রেখে নিচ্ছি।
যখনই এখানে ইন হবে তো হতে পারে এই লাইনে দুটো রেজিস্টার দেখতে পেতে পারেন। ঠিক আছে, দুটো রেজিস্টার রয়েছে। তো এই রেজিস্টারের মাধ্যমে আমাদের একটা আসছে SDA SCL সিরিয়াল ক্লক সিরিয়াল ডাটা। তো পুল আপ এখানে আমি আর করছি না, এক জায়গায় পুল আপ করে দেখিয়েছি, পুল আপ এই লাইনে আমি আর করছি না। তো সিরিয়াল ক্লক আর সিরিয়াল ডাটা আমাদের মাস্টার সিলেক্টকে কমিউনিকেট করছে। যেহেতু 4G IC র সিরিয়াল ক্লক সিরিয়াল ডাটার দরকার, সেক্ষেত্রে সাপোজ ধরে নিলাম এখান থেকে একটা সিরিয়াল ক্লক আর সিরিয়াল ডাটা লাইনে কমিউনিকেট করে দিয়েছে। তো এই লাইনেও হতে পারে কোনো একটা লাইনে রেজিস্টার আছে আর একটা লাইনে রেজিস্টার নেই, এমনও হতে পারে। ঠিক আছে, তো এদের রিকোয়ারমেন্ট তিনজনের কমপ্লিট। এবার দেখুন রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে আমরা কি দেখেছি, খাদ্য জল অক্সিজেন। এখানে খাদ্য জল অক্সিজেন হিসেবে আমরা বুঝে নিয়েছি। লাইট আইসি অ্যানালগ তার আলাদা হয়েছে, ডিফারেন্ট বলতে বলতে সবাই যেন বুঝতে পারা যায়, সব নলেজ যেন মধ্যে চলে আসে। একটার পুরো রিকোয়ারমেন্ট পুরো দেখিয়েছি। এখানে রিকোয়ারমেন্ট দেখিয়েছি অ্যানালগ আইসি রিকোয়ারমেন্ট দুটো আছে। এখানে 2G IC রিকোয়ারমেন্ট দেখিয়েছি, তিন রকমের রিকোয়ারমেন্ট কি কি, 3.7, 1.8 আর সিরিয়াল ক্লক সিরিয়াল ডাটা। 4G IC তেও সেই VPH পাওয়ার আর 1.8 ভোল্টেজ আর সিরিয়াল ক্লক সিরিয়াল ডাটা এসে গিয়েছে। কিন্তু এখানে এখনো একটা রিকোয়ারমেন্ট কম রয়ে গেছে, কেউ বলতে পারবে কি? VPA ভোল্টেজ। তো দেখুন এখানে আমি একটা জিনিস বাকি রেখেছিলাম, হ্যাঁ 0.5 যে পাওয়ার আইসি থেকে একটা সাপ্লাই আউটপুট হয়ে একটা বাক কয়েলে যাচ্ছে, আর যেই বাক কয়েলটা থেকে যখন ভোল্টেজ আউটপুট হচ্ছে 0.5 থেকে 3.7, তার নাম হয়ে যাচ্ছে VPA ভোল্টেজ। যদি মিডিয়াটেক সেট হয় তো পাওয়ার আইসির মধ্যে APT সেকশন ইনবিল্ড আছে, আর VPA ভোল্টেজ পাওয়ার আইসি আউটপুট করবে আর একটা বাক কয়েলের মাধ্যমে আউটপুট হয়ে চলে যাবে আউটপুট হয়ে চলে যাবে 4G IC। তো এই লাইনেও ক্যাপাসিটর দেখা যাবে, 5টা 6টা ক্যাপাসিটর দেখা যাবে এই লাইনে। ঠিক আছে, তো এই ভোল্টেজটা হচ্ছে আমাদের VPA ভোল্টেজ 0.5 থেকে 3.7। ঠিক আছে, এখন যদি এটা মিডিয়াটেকের ফোন না হয়, যদি কলকমের ফোন হয়, যদি মিডিয়াটেকের ফোন না হয় কলকমের ফোন হয়, তাহলে কি হবে, পাওয়ার আইসির মধ্যে APT সেকশন হবে না, তাহলে APT সেকশন মাদারবোর্ডে হবে। তাহলে মাদারবোর্ডে আমি একটা ড্র করে দিচ্ছি, সাপোজ এই জায়গাটায় আমি একটা APT সেকশন এখানে করে দিচ্ছি। তো মনে করুন একটা APT IC আমি এখানে করে দিলাম, APT। তো APT ICর পাশে একটি বাক কয়েলও দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক আছে, একটা বাক কয়েল হয়ে গেছে। তো এই বাক কয়েল APT IC আউটপুট করলো, একটা বাক কয়েলের মাধ্যমে আউটপুট হচ্ছে কত ভোল্টেজ, 0.5 থেকে 3.7 ফ্লাকচুয়েট ভোল্টেজ। ঠিক আছে, ফ্লাকচুয়েট ভোল্টেজ APT। এখন APT সেকশন তাহলে একটা রিকোয়ারমেন্ট হবে। তো APT সেকশন এই ভোল্টেজটা যদি আউটপুট না করে তাহলে APT সেকশনের একটা রিকোয়ারমেন্ট হবে। তো APT সেকশনের রিকোয়ারমেন্ট যদি আমি এমনি বলে দিচ্ছি, কারণ এখানে ড্র করতে গেলে সব কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে। তো APT সেকশনের, তো এখান থেকে আমি এখানে দিচ্ছি APT IC কেও একটা VPH পাওয়ার আসবে। সাপোজ আমি এইভাবেই করে দিচ্ছি, স্কিমেটিকে আমি আরো ডিটেলসে বোঝাবো। তো এটা হচ্ছে VPH পাওয়ার, VPH পাওয়ার 3.7 ভোল্ট APT IC পেয়ে গেল। এবার APT IC তো একটা ডিজিটাল IC, যেহেতু একটা বল IC ডিজিটাল IC, তাহলে APT IC তো সেই 1.8 ভোল্টেজ লাগবে। তো 1.8 ভোল্টেজটা আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি, আমি লিখছি 1.8 ভোল্টেজ। আর ফের CPU থেকে যেই ডাটা ক্লক এসছে, CPU থেকে যেই ডাটা ক্লক এসছে সেই ডাটা ক্লক কিন্তু APT IC কেও কমিউনিকেট করবে। কিন্তু একটা জিনিস সরি,
যে নেটওয়ার্ক সেকশনে কখনো সিরিয়াল ক্লক সিরিয়াল ডাটা চলে না, তো সেক্ষেত্রে এটার নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে। এসডিএ এসসিএল এইভাবে হবে না, নেটওয়ার্ক সেকশনের প্রোটোকল আলাদা কাজ করে। নেটওয়ার্ক সেকশনের প্রোটোকল হবে, তো আমি একটা জায়গায় লিখে দেবো, তো কোন জায়গায় লিখে দেবো? ফাঁকা জায়গাটা এখানে ফাঁকা ওইখানটা অডিও সেকশন বানাবো, তাহলে এখানে লিখে দিচ্ছি, এখানে আর কোনো সেকশন বানাচ্ছি না। নেটওয়ার্ক সেকশনে যেই এটা এমনি কোনো সাপ্লাই আসছে না, এমনি জাস্ট নাম লিখে দেবেন, নাম লিখে দিচ্ছি এখানে, ঠিক আছে? নেটওয়ার্ক সেকশনে যে সাপ্লাই কাজ করে তাকে বলা হয় আর এফ এফ ই প্রোটোকল, মানে আর এফ ই এসসিএল আর এফ এফ ই डाटा आरएफपी प्रोटोकल आरएफपी क्लॉक आरएफपी डाटा आरएफपी क्लॉक आरएफपी डाटा 4G आईसी का কমিউনিকেট করছে, 2G আইসি का কমিউনিকেট করছে, এপিটি আইসি का কমিউনিকেট করছে, ঠিক আছে? তাহলে 2G 4G আইসি আর এপিটি আইসি রিকোয়ারমেন্ট আমাদের বোঝা হয়ে গেছে। তো এতে একটা 1.8 ভোল্টেজ হবে, 1.8 ভোল্টেজ আমি দেখিয়ে দিলাম, ওখান থেকে টানলাম না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো এপিটিআইসি 1.8 ভোল্টেজ হয়ে গেছে, ভিভিএইচ হয়ে গেছে, আরএফপি প্রোটোকল দিয়েও কমিউনিকেট করছে। এবার এপিটিআইসি আউটপুট করে দিয়েছে, এই আউটপুট ভোল্টেজটা হবে 0.5 থেকে 3.7 ফ্ল্যাকচুয়েট ভোল্টেজ, আর এফ এর চলে যাবে এখান থেকে গিয়ে দেখা গেল এপিনেই আউট দিয়ে দিল। তার মানে মিডিয়াটেক যদি হয় পাওয়ার আইসি থেকে আউটপুট হয়ে আসবে 4G আইসি কে, ভিপিএ মানে ভোল্টেজ पर पीए পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার, এটা 4G আইসি পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার, কেউ পিএ আইসি নামে জানে। তো পাওয়ার আইসি থেকে যখন আসবে ওটা মিডিয়াটেকের, যদি এপিটি সেকশন থাকে কলকমের কোন যদি হয় এপিটি সেকশন মাদারবোর্ডের মধ্যে হবে, তো সেখান থেকে আসবে আমাদের 3.7 0.5 থেকে ফ্ল্যাকচুয়েটেড ভোল্টেজ আর 4G আইসি কে অ্যাক্টিভেট করবার জন্য। তাহলে এটাও একটা রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে পড়ছে, তাহলে 4G আইসি রিকোয়ারমেন্ট একটু আলাদা আছে অন্যান্য আইসি থেকে, বুঝা গেল? এবার আরএফ আইসির কথা যদি বলি, আরএফ আইসি পাওয়ার আইসি থেকে দুটো সাপ্লাই আসবে। পাওয়ার আইসি থেকে এলডিও সেকশনের দুটো সাপ্লাই আসবে, ডিআইজি ভোল্টেজ বলে দুটোকে, ডিআইজি ভোল্টেজ, তার মানে শুধু স্পেশালি আরএফ আইসির জন্য। তো সাপোজ আমি এখান থেকে ধরে নিচ্ছি একটা হয়ে গেছে 1.8 ভোল্টেজ, এর লাইনে ক্যাপাসিটরও দেখতে পাওয়া যাবে, তো এটা হয়ে গেল 1.8 ভোল্টেজ, আর একটা হবে কিছু ফোনের ক্ষেত্রে হবে 1.0, কিছু ফোনের ক্ষেত্রে হবে 1.2, তো আমি 1.2 লিখে দিলাম। আর এই ভোল্টেজ দুটো ফ্ল্যাকচুয়েট হবে, ঠিক আছে? ফ্ল্যাকচুয়েট যদি হয় নর্মাল অবস্থায় ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক থাকা অবস্থায় ফ্ল্যাকচুয়েট হবে, কল চালু হয়ে গেলে কিন্তু স্টেবল হয়ে যাবে। তার মানে কল চালু করবার আগে যদি সিম লাগিয়ে দিই আর যদি চেক করি এই ভোল্টেজ দুটো, তো স্টেবল পাওয়া যাবে না, কমবে বাড়বে এরকম হবে। কিন্তু যদি কল চালু করে দিই তো ভোল্টেজ স্টেবল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? কোনো আর এই ভোল্টেজ যদি কোনো কারণবশত মিস হয়ে যায় তার মানে পাওয়ার আইসি থেকে প্রবলেম হতে পারে, এই লাইনের শর্টিং বা লিকেজ হতে পারে, বা ডব্লিউটিআর আইসি ড্রাই শর্টিং হতে পারে, বা ডব্লিউটিআর আইসি খারাপ হতে পারে। কিছু সময় দেখা যায় যে আরএফ আইসির এই দুটো ভোল্টেজ বিনা কলিং এ ভোল্টেজ স্টেবল, নরমালি দেখা যায় ভোল্টেজ, হ্যাঁ, কিন্তু কল যাবে না, কিন্তু কলিং এর প্রবলেম, ঠিক আছে? তো এটা স্টেবল থাকার কথা নয়, ফ্ল্যাকচুয়েট করবে, এটা এরকমই সিস্টেম আছে, ফ্ল্যাকচুয়েট করা জরুরি। আরএফ আইসির তাহলে আমরা কি দেখলাম এখন পর্যন্ত? দুটো সাপ্লাই, তো দুটো রিকোয়ারমেন্ট হলো। তো আর কিছু রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে যেটা আমার এখানে আনতে গেলে মুশকিল হয়ে যাবে, যেমন পাওয়ার আইসি থেকে আরো একটা সাপ্লাই আসবে, যেই সাপ্লাইটা হবে 100 ইন। পাওয়ার আইসি থেকে এই দুটো 1.8 ভোল্টেজ আর 1.2 ভোল্টেজ, এগুলো ভিরেক ভোল্টেজ, কিন্তু এর নাম হবে ডিআইজি ভোল্টেজ, মানে ভিরেক তো অবশ্যই, কিন্তু এই দুটোকে ডিআইজি ভোল্টেজ বলে। মানে স্পেশালি এই ভোল্টেজ দুটো পাওয়ার আইসি আরএফ আইসির জন্য তৈরি করে। ক্লিয়ার? সবাই বোঝা যাচ্ছে? ঠিক আছে।
তো আরএফআইসি অ্যাক্টিভেট হওয়ার জন্য এর আরো রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে। সেই রিকোয়ারমেন্ট গুলো কি? সেই রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে পাওয়ার আইসি থেকে একটা 100 ইন সাপ্লাই, আমি একেই দিই, পাওয়ার আইসি থেকে আরো একটা ক্লক সাপ্লাই, সাপোজ এই লাইনে কোনো রেজিস্টার রেখে আরএফআইসি কে দেবে, তো এই লাইনটার নাম হয়ে যাবে XO ইন, আর এটাও হবে CL কে ক্লক সাপ্লাই। তার মানে ক্রিস্টাল যখন আউটপুট দিয়েছিল, ভোল্টেজ নিয়ে ফ্রিকোয়েন্সি আউটপুট দিচ্ছিল, সিপিইউ কে দিয়েছিল বিবি ক্লক, আর আরেকটা দিয়েছিল কিলো হার্টজে স্লিপ ক্লক, আর फिर ওই ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে আরএফআইসি কে দিল 100 ইন। ঠিক আছে, এখন ওয়াইফাই সেকশন তো আঁকার জায়গা নেই, ওয়াইফাই সেকশনের ক্ষেত্রেও ফ্রিকোয়েন্সি যাবে। ঠিক আছে, তো সেটা আমি এখন বলছি না, ওয়াইফাই সেকশন খুব একটা জরুরি লাগেও না মোবাইলের রিপেয়ারিং এ। তো 100 ইন সাপ্লাই আরএফআইসি তে কোনো কারণবশত যদি কেটে যায়, তাহলেও কিন্তু আমাদের আরএফআইসি অ্যাক্টিভেট হবে না, আর আরএফআইসি অ্যাক্টিভেট না হলেও কিন্তু নো সার্ভিসে চলে যাবে। ঠিক আছে, তো আরএফআইসি রিকোয়ারমেন্ট এখন পর্যন্ত আমরা তিনটে দেখলাম, আরো রিকোয়ারমেন্ট আছে। সিপিইউ থেকে আলাদাভাবে স্পেশালি দুটো আরএফএপি ক্লক, আরএফএপি ডাটা আসবে, যেটা মাস্টার আরএফআইসি কে কন্ট্রোল করবে। এটা এই দুটো সাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে আর RFFE ডাটা ক্লক। RFFE ডাটা ক্লক যেটা আসবে, তারপরে গিয়ে আরএফআইসি পুরো রিকোয়ারমেন্ট কমপ্লিট হবে আর তারপরে কাজ করবে। তার মানে এই লাইনেও যদি কোনো একটা লাইন যদি কাটা থাকে, তাহলেও কিন্তু আরএফআইসি অ্যাক্টিভেট হবে না। আর এই সিচুয়েশনে মোবাইলের নেটওয়ার্ক রেডিও অফ বলবে। মোবাইলে যদি চেক করা হয়, একটা কোড আছে, যেমন আইএমইআই নাম্বার চেক করার জন্য একটা কোড আছে, *#06# একটা কোড আছে না। তো মোবাইলের নেটওয়ার্কের যখনই প্রবলেম হয়, তখন আমরা আগে তো আইএমইআই নাম্বার চেক করি, কিন্তু তারপরে আরো একটা কোড দিয়ে চেক করে দেখার দরকার যে মোবাইলের রেডিও অফ আছে কিনা। রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি হয়, তো রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অফ আছে কিনা। তো রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি যদি অফ থাকে, সেই সিচুয়েশনে আমাদের আরএফএপি প্রোটোকল নিয়ে কাজ করতে হয়, কোনো ভোল্টেজ লাইন নিয়ে কাজ করার দরকার নেই। ঠিক আছে, তো রেডিও চালু, যখন রেডিও অফ আছে কি চালু আছে সেটা যখন চেক করার দরকার, তখন আমরা চেক করি *##36466#*#* ঠিক আছে, স্যামসাং এর *00110011#. ঠিক আছে, এটা দিয়ে আমরা যখনই চেক করি, তখন দেখি যে আমাদের মোবাইলের রেডিও অফ আছে না অন আছে। যদি অফ থাকে, তাহলে আমাদের আরএফএপি লাইন নিয়ে কাজ করতে হবে নেটওয়ার্ক সেকশনে। আর যদি অন থাকে, তাহলে আমরা দেখবো হতে পারে আমাদের কোনো আইসি খারাপ হতে পারে, বা আরএফএপি ক্লক যেটা যদি রেডিও অফ দেখায়, তাহলে কোনো একটা আইসি খারাপও হতে পারে, বা এপিডিআইসিরও প্রবলেম হতে পারে। এপিডিআইসি তেও আরএফএপি, মানে যেখানে যা আরএফএপি লাইন গিয়েছে, কোনো একটা জায়গায় যদি কোনো একটা ক্লক লাইন বা ডাটা লাইন যদি কোনো একটা আইসির সাথে কমিউনিকেট না করতে পারে, সেই পজিশনে রেডিও অফ দেখাবে, আর নেটওয়ার্ক আসবে না, নো সার্ভিস। বুঝলেন? তো এতটুকু বলে দিই, এত যতটা নলেজ দিয়েছি, আমার মনে হয় অনেক চাপ হয়ে যাচ্ছে, কারণ ফ্রেশার স্টুডেন্ট বেশি। তো ভিডিও বানিয়ে দিয়েছি, এটা বারবার করে দেখো, যতবার খুশি দেখো, 2 বার 4 বার 6 বার, পুরো এক একটা পয়েন্ট ভালো করে ধরে দেখো, রিমাইন্ড করে দেখো, অটোমেটিক্যালি ব্রেনের মধ্যে ছেপে যাবে এই জিনিসটা পুরোপুরি যদি ছেপে যায়, মোবাইল রিপেয়ারিং কিন্তু 60% সহজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এর মধ্যে রিকোয়ারমেন্ট বলতে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা স্কিমেটিকের নাম ধরে লিখতে যাচ্ছি আমি। ঠিক আছে, তো এখানে আরএফআইসি, তো মার্কেটে যত নেটওয়ার্কের যখনই প্রবলেম হয়, তখনই ম্যাক্সিমাম টেকনিশিয়ান কি করে, ডাইরেক্ট আরএফআইসি করে চেঞ্জ করে দেয়। মানে ডব্লিউটিআর করা আছে, ডব্লিউটিআর ডাইরেক্ট চেঞ্জ করে দেয়। একটু ডব্লিউটিআর চেঞ্জ করাটা শিখে গেছে, ডব্লিউটিআর চেঞ্জ করে দেয়, কিছু করে সাকসেস পেয়েছে। কিন্তু কটা কোনো সাকসেস পাবে? রিকোয়ারমেন্টে যদি কোনো একটা, এতগুলো লাইন, কোনো একটা লাইনে যদি কোনো একটা রেজিস্টারও যদি উঠে যায়, আরএফএপি লাইনের কোনো একটা যদি রেজিস্টার উঠে যায়,
তো আরবিপি লাইন আসছে না, আবার এক্স ইউনিট রেজিস্টার উঠে গেছে। তো এক্স ইউনিট সাপ্লাই আসছে না, তো এই সিচুয়েশনে 10টা ডব্লিউটিআর চেঞ্জ করে দিলেও একটাও কাজ হবে না। ওই দিন WTR গুলো খারাপ বলছে স্যার পরে। ওই জন্য মার্কেটের ম্যাক্সিমাম টেকনিশিয়ান যারা আধা আধুরা নলেজ রয়েছে তারা কি বলছে, মার্কেটের ডব্লিউটিআর ফালতু কিন্তু মেন এটা বলছে না যে ওর কাছে নলেজ আছে, বলছে ওজি বলে বিক্রি করলো সব ফালতু, একটাও চলছে না। ওজি বলে বিক্রি করেছে তার একটা চলছে না, আবার দাম নিয়েছে 155 টাকা করে, যে ডব্লিউটিআর 40 টাকা করে পাওয়া যাচ্ছে মার্কেটে। আমি কোনোদিন ওজি হিসাবে কিনি না, তো আমি সব থেকে কম দামি ডব্লিউটিআর দিই, ঠিক আছে, সব থেকে কম দামি ডব্লিউটিআর ছাড়া কোনোদিন কিনি না। না যাতে এটা সুবিধা করে না, তো অরিজিনাল মেন আমার রিকোয়ারমেন্ট যদি সব ফুলফিল থাকে, তারপরে যদি ডব্লিউটিআর একটা কম দামি বা বেশি দামি যাই লাগিয়েছি যদি কাজ না করলো সেটা আলাদা কথা, হ্যাঁ মেন নলেজ তো আগে থাকতে হবে। তো যাই হোক, তো এখানে নেটওয়ার্ক সেকশনে আমাদের আরো ডিটেলসে ক্লাস হবে, যখন নেটওয়ার্ক সেকশনে ক্লাস হবে পুরো বোর্ড জুড়ে ক্লাস হবে, ঠিক আছে, আমি জাস্ট একটা নলেজ দিচ্ছি এখানে। এবার চলে আসছি, তাহলে নেটওয়ার্ক সেকশন সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া গেছে। এবার আমি ধরে নিচ্ছি আমাদের অডিও সেকশন কিভাবে ওয়ার্ক করে। তো অডিও সেকশন আমি ধরে নিচ্ছি এখানে আমাদের একটা এত বড় আইসি হয় না, বড় হয় না, এটা একটা অডিও আইসি, আর এই অডিও আইসি বেশিরভাগ দেখা যায় যে পিন আইসি আছে, এর থেকে একটু বড় হয় অডিও আইসি। তো অডিও আইসির পাশে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি বাককয়েলও দেখতে পেতে পারো, আবার বাককয়েল নাও থাকতে পারে। তো অডিও আইসি অ্যাক্টিভেট হতে গেলে অডিও আইসি সেই রিকোয়ারমেন্ট লাগবে। তো যখনই কোনো আমার একটা অডিও সেকশন ওয়ার্ক করবে না, তখন ডাইরেক্ট আমি অডিও আইসি চেঞ্জ করবো না, কারণ আগে আমি অডিও আইসি রিকোয়ারমেন্ট দেখবো, আর তারপরে যদি কাজ না করে অডিও আইসি চেঞ্জ করবো। তার রিকোয়ারমেন্ট এখানে কি আপনারা বলুন, সবার ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট কি হবে অডিও আইসিতে? অবশ্যই পাওয়ার কি হবে? পাওয়ারটা তো লাগবে। সবাই বলুন, জোরে বলুন। পাওয়ার লাগবে। পাওয়ার লাগবে, কি পাওয়ার লাগবে? পাওয়ার তো মোবাইলের মধ্যে 1000 পাওয়ার আছে, ভিভিআই পাওয়ার লাগবে। তো ভিভিআই পাওয়ার লাইন কোনটা আছে, তো আমি এখান থেকে টেনে দিচ্ছি একটা ভিভিআই পাওয়ার। যে কোনো আইসিতে যখন ইন হয় বাক্কারের মাধ্যমে তখন এইভাবে ইন হয়, তার মানে একটা হয়ে গেল ভি ইন, আর সরি আর একটা হয়ে গেল এলএক্স বা এসডব্লিউ সুইচিং, ভি ইন অথবা সুইচিং। তাহলে একটা রিকোয়ারমেন্টের পুরো হয়েছে, দ্বিতীয় রিকোয়ারমেন্ট কি হবে? দ্বিতীয় রিকোয়ারমেন্ট কি হবে? সিপু থেকে সিগন্যাল 1.8 ভোল্টেজের লাগে নাকি? হ্যাঁ জল লাগবে তো? জল লাগবে তো। তাহলে 1.8 ভোল্টেজ ভিরেক, যেটা পাওয়ার আইসি থেকে আউটপুট হচ্ছে 1.8 ভোল্টেজ লাগবে ওর। আর ফের আবার ওর I2C লাইন লাগবে। যদি SPMI প্রোটোকল কাজ করে বা MITS প্রোটোকল, যদি অন্যান্য প্রোটোকল কাজ করে, যদি অন্যান্য প্রোটোকলের মাধ্যমে কমিউনিকেট করছে, ঠিক আছে, তো আমি এখানে I2C লাইনের মাধ্যমে প্রোটোকলের মাধ্যমে এখানে কমিউনিকেট করে দিচ্ছি। তো I2C লাইন যেহেতু অক্সিজেন, তো একটু অক্সিজেনের টাইপের কানেক্ট করছি। না ঠিক আছে, বুঝতে সুবিধা হবে। তো এখানে আমি ধরে নিচ্ছি এটা হয়ে গেল SCL, SBA। সিরিজের রেজিস্টার থাকতেও পারে, আবার পুল আপ রেজিস্টার থাকতেও পারে। তো পুল আপ রেজিস্টার যদি হয় তাহলে কিভাবে ওয়ার্ক করবে? পুল আপ রেজিস্টার হলে ওখানেও একবার দেখিয়েছি, সাপোজ এখানে কোনো একটা রেজিস্টারের মাধ্যমে আর এখানে কোনো একটা রেজিস্টার দিয়ে লাইনটাকে পুল আপ করে দিচ্ছি, আসবে কোথা থেকে? 1.8 ভোল্ট। তো এখান থেকে আমি 1.8 ভোল্ট দিয়ে দিচ্ছি, লাইনটাকে পুল আপ করে দিলাম, ঠিক আছে। তাহলে এর রিকোয়ারমেন্ট পুরো হয়ে গেছে। রিকোয়ারমেন্ট যখন পুরো হয়ে যাবে তখন আইসি যদি খারাপ থাকে তাহলে আউটপুট করবে না, আইসি যদি ভালো থাকে তাহলে আউটপুট করবে। আইসি যখন ভালো থাকবে, যদি ভালো থাকে আর যদি সব ঠিকঠাক থাকে, তো রিকোয়ারমেন্ট পুরো ঠিকঠাক রয়েছে, তখন কি হবে যে আইসি আমাদের একটা আউটপুট দেবে। আউটপুট যখন দেবে, কিভাবে আউটপুট দেবে? একটা দুটো কয়েল থাকবে, নরমাল কয়েল, দুটো নরমাল ব্ল্যাক কয়েল থাকবে। এটাও এল, এটাও এল। এখান থেকে একটা আউটপুট করে এটা দিয়ে দিচ্ছে, এখান থেকে সাপোজ একটা আউটপুট করে
এখান থেকে আউটপুট হয়ে যাবে কোথায়? স্পিকার আমার ফার্স্ট যাবে B2B কানেক্টর। বিডিবি B2B কানেক্টর যাবে, আর B2B কানেক্টরের মাধ্যমে যাবে ফ্লেক্সের মাধ্যমে চলে যাবে নিচে সাপোর্টে স্পিকার লেগে থাকে। তো স্পিকারে এই লাইনে কিছু ভোল্টেজও থাকে প্লাস ডাটাও থাকে, ফ্রিকোয়েন্সি টাইপের হয় ডাটা, বেভ টাইপের হয়। তো ওটা মানে সাউন্ড, ঠিক আছে। আর এই লাইনে যে ভোল্টেজটা হয় সেই ভোল্টেজটা কিন্তু ফ্ল্যাকচুয়েট করে, কেননা সাউন্ড কি হয় কখনো বাড়ে কখনো কমে, কখনো বাড়ে কখনো কমে। তো এটা ফ্ল্যাকচুয়েট টাইপের দেখা যাবে যদি ভোল্টেজ মাপা হয়। স্পিকার যদি চালু করে মানে যদি ফোন চালু করে যদি কোনো একটা সাউন্ড বাজিয়ে যদি ওই লাইনে ভোল্টেজ চেক করা হয়, স্পিকার খুলে গিয়ে সাপোজ ভোল্টেজ চেক করছি, তো ভোল্টেজ আপ ডাউন হবে। যেরকম কথা আসবে যেরকম আমরা কি দেখেছি কোনো অকেশনে বা কোনো জায়গায় যদি কোনো একটা বক্স লাগানো থাকে আর কোনো জায়গায় দেখা গেলো মাইক চলছে, কোনো জায়গায় ফুয়ারার সঙ্গে সেটিং করা থাকে না, যে যত জোরে বাজবে ফুয়ারা তত জোরে উঠছে, আর যেই সাউন্ড স্লো হয়ে যাচ্ছে তো ফুয়ারা কমে যাচ্ছে। আবার ফের একটা হট করে একটা এমন জোরে একটা আওয়াজ সাউন্ড আসলো তো ফুয়ারা আরো উপরে উঠে গেল, ফের আবার কমে যাচ্ছে, এরকম হয় না? তো ভোল্টেজ তো মানে কথার ভয়েস তো ওরকমই হয়, যত জোরে বাজবে তত ভোল্টেজ হাই হবে, যত কম হবে তত ভোল্টেজ কম হবে। তার মানে ফ্ল্যাকচুয়েট হবে ভোল্টেজ, এই লাইনে যে ভোল্টেজ চেক করা হয় ভোল্টেজ ফ্ল্যাকচুয়েট হবে, বুঝা গেল? তাহলে এটা হয়ে গেল অডিও সেকশন। তো এর মধ্যে আর বোঝাতে কিছু বাকি আছে কিনা, তো কিছু আমি এখানে মুছে দিয়েছি, সেগুলো খেয়াল রাখতে হবে। আর এখানে যে সমস্ত আরো এলডিও সেকশন রয়েছে, তো এলডিও আরো সাপ্লাই আরো বিভিন্ন সেকশনের রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে, সেগুলো আমি অত ডিটেলসে দেখাইনি কারণ এতে আর জায়গা নেই। ठीक है सर। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने जो सेशन क्लास में होते हैं ऑफलाइन में होते हैं वही सेशन हम YouTube में बनाने की कोशिश की है, पूरा वीडियो डालने वाले हैं। और ये इतने सारे जो भी हम नॉलेज यहाँ पर दिए हैं, अगर आपको कुछ हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्त के लिए। तो थैंक यू।